जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुमूर्ति की जय। आंजनेय स्वामी की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यस्य स्मरणमात्रेण नाम भक्तिः प्रजायते तं नमामि यतिश्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगदां गुरुम्। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। दुर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्तेति शङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पिपीलिकाग्रहजातं वाल्मीकिरितिविश्रुतं कविमुख्यम् रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय आञ्जनेयमदिपाटलाटनं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं हृदीं नमद्राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतिले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तम्। भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। सर्वलोकशरण्याय राघवाय महात्मने निवेदयत मां क्षिप्रं विभीषणोपस्थितं योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नयन्ती सङ्कोचं सरसिजरुजं दिक्परिसरे सृजन्ती लौहित्यं नखकिरणचन्द्रार्धकचिता। कवीन्द्राणां हृत्कैरपि विकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते। त्यक्त्वा सुदुश्चतसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यतगादरण्यम् मायामृगं दयदीप्सितमन्मथावत् वन्दे महापुरुषाते चरणारविन्दम्। शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागम् रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।
ஸ்ரீ பகவானோட ஸ்வரூபம் பூர்ணமா பகவானுக்கே சொல்ல முடியாத மாதிரி தான் இருக்கு. பகவானுடைய சுரூப லட்சணத்தை வேதம் சொல்லி ஆரம்பிச்சது சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம அப்படின்னு. வேதம் கூட சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்ம ஏவ அப்படின்னு சொல்லலை. இவ்வளவுதான் பிரம்மம், சத்தியம் ஞானம் அனந்தம், இப்படி பிரம்மம் இருக்கு, இப்படித்தான் பிரம்மம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லாம சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் சொல்லி அத ஒரு இந்த லா எல்லாம் பார்த்தாலும் 2 டெஃபினிஷன்ஸ் அப்படின்னு வரும். டெஃபினிஷன்ஸ் சொல்றத 2 விதத்துல டெஃபினிஷன்ஸ் இருக்கு. இன்க்ளூசிவ் டெஃபினிஷன் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவா, கன்க்ளூசிவ் டெஃபினிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவா. இன்க்ளூசிவ் டெஃபினிஷன் அப்படின்னு சொன்னா இப்படி இருக்கு, இன்னும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு விதத்தில் இருக்கும். இன்க்ளூசிவ் டெஃபினிஷன். கன்க்ளூசிவ் அப்படின்னா இது அவ்வளவு இதமித்தம், இதுக்கு மேல ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு. வேதத்துல பிரம்மஸ்வரூபத்தை சொல்றத இதமித்தம்னு சொல்லலை, அது இன்க்ளூசிவ் டெஃபினிஷனாகத்தான் சொல்லியிருக்கு. அப்போ அதனாலதான் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் பிரம்மன்னு சொல்லித்தே ஒழிய அங்க ஏவனோ தத் அவ்வளவுதான் இருக்குன்னோ அப்படின்னு சொல்லாம சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் சொல்லித்தேன்னா ஈஸ்வரனுடைய ஸ்வரூபத்தை ஈஸ்வரனால கூட பூர்ணமா சொல்ல முடியாது. அதுக்கு பகவானே அசக்தனாக இருக்கான். சர்வசக்தன் அப்படின்னு எந்த உபனிஷத் சொல்றதோ அதே உபனிஷத் வேத்தியமான பரபிரம்மம் அசக்தமா இருக்கு. எதுல தன்னை பத்தி சொல்லிக்கிறது இல்லை. இதுக்கு இன்னொரு உபனிஷத்தை தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. இன்னொரு உபனிஷத்து அப்படிங்கிறத பகவத்கீதை இன்னொரு உபனிஷத்து தான். என்ன சொல்ற பகவத்கீதையை நம்ம சொல்றதே கடைசியில சொல்றத அந்த ஃபுட் நோட் எப்படி சொல்றோம்னா இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் லோகசாஸ்திர யோக சாஸ்திர அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ அந்த பகவத்கீதைங்கிற உபனிஷத்துல பகவான் தன்னை பத்தி சொல்லணும்னு ஆரம்பிக்கிறத அந்த அப்படின்னு சொல்லி தொடங்குறாரு. அந்ததே கதைஷ்யாம், என்னால கூட பூர்ணமா சொல்ல முடியாது, நான் ட்ரை பண்றேன் என்னை பத்தி பூர்ணமா சொல்றதுக்கு. பகவதத்திலையும் உத்தவன் கிருஷ்ணன் கிட்ட ஏகாதச ஸ்கந்தத்துல கிருஷ்ணனை பத்தி கேட்கிறான். கிருஷ்ணா நீ உன் கூட நான் 80 வருஷம் இருந்தாச்சு. உத்தவன் வந்து கிருஷ்ணன் கூட 80 வருஷம் இருந்திருக்காரு. 8 வருஷம் கிருஷ்ணனை விட்டு பிரிஞ்சு குழந்தைய, அந்த சமயம் கிருஷ்ணனை விட்டு பிசிக்கலி தான் பிரிஞ்சிருக்காரு வழியே மானசீகமா கிருஷ்ணலீலையே அனுகரணம் பண்ணிட்டு இருந்த உத்தவன் 88 வயசு ஆச்சு. கிருஷ்ணன் உத்தவன் கிட்ட சொல்றான், உத்தவா நான் கிளம்பலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் என்கிறச்ச கிருஷ்ணன் கிட்ட உத்தவன் கேட்கிறான், கிருஷ்ணா 80 வருஷம் நான் அவன் கூட இருந்துட்டேன், இருந்தாலும் எனக்கு ஒன்ன பூர்ணமா தெரிஞ்சுக்க முடியல. கொஞ்சம் உன்னை பத்தி யோகம் சொல்றா, யோகத்தால ஒன்னு அடையலாம்னு சொல்றா, சாங்கியத்தால ஒன்னு அடையலாம்னு சொல்றா, ஞானத்தால ஒன்னு அடையலாம்னு சொல்றான், கர்மயோகத்தால ஒன்னு அடையலாம்னு சொல்றான். உன்னை எப்படி அடைய முடியும், உன்னுடைய சுரூபம் என்ன அப்படிங்கறத நீ கொஞ்சம் சொல்லு இப்படின்னு உத்தவன் கேட்ட உடனே கிருஷ்ணன் உடனே ஹந்தன் சொல்லித்தான் தொடங்குறான். ஹந்தன் சொல்றதுக்கு நம்ம தமிழ்ல அந்தோ அப்படின்னு சொல்லுவா. தமிழ் காவியத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்தோ அப்படின்னு ஒரு சப்தம் இருக்கும். அது கொலோக்கியலா சொல்றத ஐயோ அப்படின்னு சொல்றான் இல்லையா, அதுதான் அந்த. ஐயோ என்னோட கேட்டுட்டே நான் என்ன சொல்லுவேன், நீ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவனாச்சே. உத்தவனை சொல்றத உத்தவன் கிட்ட சொல்றத பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்றாரு, எனக்கு ஒன்ன பிடிக்கிற மாதிரி வேற யாரையுமே பிடிக்காது உத்தவா அப்படிங்கிறத கூட சொல்றாரு. யதா பவான் ந ஸ்ரீஹி ந சங்கர்ஷணஹா ந ஆத்மனா, என்னையே எனக்கு பிடிக்காது ஒன்னு பிடிக்கிற அளவுக்கு அப்படிங்கிறார். அப்போ அவ்வளவு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு உத்தவம் ஒண்ணு. ஆனா இப்படி கேட்டுட்டே நான் என்னன்னு சொல்லுவேன், பூர்ணமா சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறத ஈஸ்வரனுடைய சுரூபத்தை பூர்ணமா உணர முடியாது. அது பூர்ணமா சொல்ல முடியாது. உணர்ந்த அந்த அனுபவத்துல அனுபவமா இருக்குமே ஒழிய அதை எடுத்து விளக்கறதுக்கு முடியாது, யாருக்குமே முடியாது. எல்லாருமே சொல்றது வந்து அந்த பகவானுடைய விபூதியில ஒரு அம்சமா தான் இருக்குமே ஒழிய ஈஸ்வரனை பூர்ணமா சொல்லிட்டேன் ஆச்சு அப்படிங்கிறது வராது. அனுபவிக்க முடியும். அனுபவிக்கிறதுன்னு ஒண்ணு, சொல்றதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு. இந்த அனுபவிக்கிறதுன்னு வருது, அந்த அனுபவம் மட்டும் மிச்சப்பட்டிருக்கும், வார்த்தை கிளம்பாது. இதுக்குதான் பரமஹம்சர் சொல்றது அடிக்கடி, உப்பால பண்ணின ஒரு பொம்மைக்கு கடலினுடைய ஆழத்தை போய் அளந்துட்டு சொல்ல முடியாது, அதுக்குள்ளே லயிச்சிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். பகவத் சத்துவத்தை பூர்ணமா சொல்ல முயற்சிக்கப்பட்ட யாருடையவும் நிலை. அது சொல்லுவார் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர். இந்த மரத்தடியில ஒருத்தன் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான்.
4 பேர் ரூமுக்குள்ள உட்காந்துட்டு ரூமுக்குள்ள இருந்து மரத்துக்கு வந்து பாக்குறத ஏதோ ஒரு பூச்சி அங்கே ஒரு ஜந்து பூச்சிகள் ஒரு ஜந்து அங்கே இருக்கு. உடனே அந்த ஜந்துவை பார்த்த ஒருத்தன் வந்து சொல்றான், அங்க ஒரு ஜந்து இருக்குது மரத்துல அந்த ஜந்து வந்து பச்சை நிறத்துல இருந்தது அப்படின்னு. உள்ள வந்தான், வந்து சொல்றான். இன்னொருத்தன் போனான், அது போய் பார்த்த உடனே சிவப்பு நிறத்தில் இருந்தது. அடையடே பச்சை நிறத்தில் இல்லையடா, நீ சொன்னது தப்பு, சிவப்பு நிறத்தில் இருந்தது அப்படின்னு இன்னொருத்தன். இப்படி 4 பேர் 4 அபிப்பிராயத்தை சொன்னான். வாஸ்தவத்தில் இந்த மரத்தடியில் இருந்தவன் சொல்றான், நீங்க 4 பேர் சொன்னதும் சரிதான், ஆனா நீங்க 4 பேர் சொன்னதும் தப்புதான். ஏன்னா அது பச்சோந்து, அது எந்த நிறத்தில் இருக்குன்னு அதுக்கே தெரியாது. அப்படிங்கிறச்ச பகவத் ஸ்வரூபம் இன்னது அப்படிங்கறது நிர்ணயிச்சு சொல்லிட முடியாது. அப்போ பகவானை பூர்ணமா நான் அடைஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு யாராவது கற்பனை பண்ணிட்டாங்கன்னா அது கற்பனையா போயிடுமே ஒழிய பூர்ணமா அடைஞ்சது ஆயிடாது. அப்ப அடைஞ்சதுங்கிறது எப்படி இருக்கும்னு கேட்டா, அடைஞ்சுட்டேன்னோ அடையலைன்னோ இயக்கப்பட்ட அந்த எண்ணம் இல்லாம ஸ்வஸ்தமான ஒரு ஸ்திதியில இருப்போம். அதுதான் அடைஞ்சதுக்கு உண்டான லட்சணம். அண்ட் அடைஞ்சவன் அந்த லட்சணத்தை தேடியும் போக மாட்டான். நான் அடைஞ்சுட்டேனா அடையலையா எப்படிங்கிற அந்த சம்சயம் அடைஞ்சவனுக்கு வராது. அடைஞ்சுட்டேங்கிற அந்த ஒரு சின்ன கர்வம் இருக்கே, அதுவும் வராது. அந்த கர்வம் எங்கேயாவது வர்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா பகவான் என்ன பண்ணுவாருன்னா, அந்த கர்வத்தை முதல்ல அவங்க கிட்ட நீக்கிறதுக்கு அப்புறம் தன்னை உள்ள போட்டுவார். ஏன்னா கர்வம் கொஞ்சம் மனசுல கொஞ்சம் இடம் பிடிச்சிருந்து வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மனசுக்குள்ள திரும்பி பகவானுக்கு பூர்ணமா இருக்க முடியாது இல்லையா. ஆக்குபென்சின்னு ஒண்ணு இருக்கே, ஆக்குபென்சின்னு. கர்வம் மனசு ஒரு மாதிரி இருக்கு. அந்த மனசுல கால் பாகத்தை மனசு பூரா பகவான் உட்காடுறதுக்கு ஆசைப்படுறாரு அப்படிங்கிறத, அந்த மனசுல கால் பாகம் கர்வம் இருக்குன்னா 3/4 பாகத்துல பகவான் அந்த உட்காரணுங்கிறது இல்லை. பகவான் முதல்ல என்ன பண்ணுவாரு, அந்த கால் பாகம் இருக்கப்பட்ட அந்த கர்வத்தை முள்ள எடுத்து தூக்கி வெளியில போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா பூர்ணமா உட்கார்றதுக்கு முயற்சிப்போம். இந்த கர்வத்தை தூக்கி எடுத்து வெளியில போடுறது அகங்காரத்தை கரைச்சி களையிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. ஏன்னா அகங்காரங்கிறது ஒரு கட்டி கல்லு மாதிரி இருக்கு. கர்வம் அப்படிங்கிறது நம்மளால உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. நம்மளுடைய ஈகோ அப்படிங்கிறது உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த ஈகோ உருவாகி இந்த அகங்காரம் என்ன ஆயிடுறது, ஒரு கல்லு மாதிரி இருக்கு. இதை கரைக்கணும் அப்படின்னா ஒரே ஒரு திரவியத்தாலதான் இந்த அகங்காரத்தை, இந்த ஈகோவை கரைச்சிக்க முடியும். வேற ஒன்னாலே இந்த அகங்காரத்தை கரைக்க முடியாது. அகங்காரத்தை கரைக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு திரவியம் தான் இருக்கு. அந்த திரவியத்துக்கு தான் கண்ணீர் அப்படின்னு பேரு. அதைத்தான் தமிழ்ல சொன்னா அழுதால் உன்னை பிறலாமே அப்படின்னு சொன்னதுக்கு காரணம் இந்த அகங்காரத்தை இல்லாம பண்ணி கரைச்சு களையிறது. மலையாளத்துல இந்த அழறதுக்கு கரையறதுன்னே சொல்லுவா. அழறது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு கரையறதுன்னு சொல்லுவா. தாசம் பண்ணிட்டு இருக்கிறத கிருஷ்ணன் அந்தர்தானமானார். தத்தைவ அந்தரதீயத்தைன்னு. ஏன்னா கோபிகைகளுக்கு வந்து ஒரு சின்ன சௌபாகிய மதத்தாக அந்த மதம் வந்து இந்த கோபிகைகள் கொஞ்சம் அவளுக்கு சாத்விக மதம் தான் இருந்தது. அதுல வேற ஒன்றும் இல்லை. தப்புன்னு சொல்றதுக்கு வெளிப்படையா பார்த்தா தப்புங்கிறது சொல்றதுக்கே இல்லை. இன்னொன்னு கோபிகைகளையோ அயோத்தியா ஜனங்களையோ தப்பா சரியா அப்படின்னு அளவுகோல் வச்சு அளந்து பார்க்கறதுக்கு நம்மள ஆள் ஆகலை. இருந்தாலும் அந்த கோபிகைகள் வெளிப்படையா வெளியிலேருந்து கோபிகைகளை பார்க்கறத தப்புன்னு சொல்றதுக்கே இல்லை. அவளுக்கு எண்ணத்துல வந்த மதம் அப்படின்னு கேட்டா, சாத்விக மதம் அப்படின்னு கேட்டா, பகவான் கிருஷ்ணனை அடைஞ்சிட்டோமே அப்படிங்கிறதுனால வந்த ஒரு மதம் தான். ஆனா பகவானுக்கு அது கூட இருக்கிறது பிடிக்கல. அங்கேருந்து அந்தர்தானமான கிருஷ்ணன் அப்புறம் எப்ப அவளுக்கு முன்னாடி தோன்றினான், அப்புறம் எப்ப அவளுக்கு சொத்தா மாறினான் அப்படின்னு கேட்டா, ருருதுகு சுஸ்வரம் ராஜன்னு கிருஷ்ண தரிசன லாலசாஹா. ருருதுகு அழுதாள் அப்படிங்கிற, ருருதுகுன்னா ப்ளூரல்ல அழுதாள் அப்படிங்கிறதுக்கு சொல்றது ருருதுகு. அதுவும் சுஸ்வரம் ருருதுகு. அந்த பாட்டு கூட இல்லையா, அந்த அழுகை கூட பாட்டாவே வந்துதான். அழுகை அழறது கூட பாட்டா வந்தது. சிலவா பாடுறது அழுகையா போயிடும். இது கோபிகைகள் அழறது கூட பாட்டாக வந்தது அப்படின்னு சொன்னா, சுஸ்வரம் சங்கீத ரூபத்துல வந்தது, பாட்டாக வந்தது அப்படின்னா அந்த அழுகைய கூட. ஏன்னா சங்கீதம்ங்கிறது ஒரு கலை, சங்கீதம்ங்கிறது ஒரு உயர்ந்த கலை.
அந்த உயர்ந்த கலையான சங்கீதத்தை எந்த கலையானாலுமே அந்த ஈஸ்வரார்ப்பணமாகத்தான் அந்த கலை இருக்கணும் அப்படிங்கிறத கோபிகளுடைய அழுகையை கூட அவ கலையாக பயன்படுத்தி அதுவும் அந்த அழுகையும் கிருஷ்ணார்ப்பணமாக பண்றான். சொல்றது என்னன்னா, விடக்கூடிய ஒவ்வொரு மூச்சு உள்பட பகவத் அர்ப்பணமாக பண்ணணும், ஒவ்வொரு மூச்சு கூட. அப்போ அந்த அழறது இன்னொருத்தனுக்காக போயிடக்கூடாது, பகவானுக்காகத்தான் போகணும் அப்படிங்கிறதுனாலேயே சுஸ்வரம். அப்படி அழுது 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 அந்த அதுக்கு மலையாளத்துல சொன்னா கரைஞ்சு கரைஞ்சு சொல்லுவோம் மலையாளத்துல. அப்படி அழுது அழுது என்ன எடுத்து அந்த அகங்காரம் கரைஞ்சு போயிடுத்து. அந்த கரைஞ்சு போன உடனே தாசாம் ஆவிரபோ சௌரிகி ஸ்மயமான முகாமுஜா எப்படின்னு சொல்றா. இந்த விஷயம்தான் இங்கேயும் அயோத்தியாலயம் நடக்கிறது. அடைஞ்சுட்டோம் அப்படின்னு முடிவு கட்டி இருந்த தசரதனோ இல்ல அயோத்தியா வாசிகளான ஜனங்களோ எல்லாருமே ஒரு சின்ன ஈஸ்வரனுடைய அந்த மாயா வலயத்துக்குள்ள பெட்டு போயிட்டான். நம்ம அடைஞ்சிட்டோம், இனிமே எங்களுக்கு என்ன, நாங்க ராமனே அடைஞ்சாச்சே அப்படின்னு தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவாலை பார்த்து கேலி வேற பண்றான். இது பாகவதத்துல நடக்கிறது. அதே அயோத்தியா ஜனங்களுக்கு அப்படித்தான் இருந்திருக்கணும். என்ன அதனாலதான் சொல்றத சொல்லிட்டு இந்த இப்பதான் ஒரு தியான ஸ்லோகத்துல ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னேன் பாகவதத்துல. அது ஏகாதச ஸ்கந்தத்துல கரபாஜனர் அப்படிங்கிற யோகி சொல்லக்கூடியது. நவயோகி உபாக்கியானத்துல சொல்றார், சுதுஸ்திய சுரேப்சித ராஜ்யலட்சுமி, தேவாலால கூட ஆசைப்படக்கூடிய ராஜலட்சுமி அப்படின்னு சொன்னார். தேவாலால கூட ஆசைப்படக்கூடிய ராஜலட்சுமி அப்படின்னா தேவால் இந்த ராஜ்யத்தை பரணம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறது இல்லையா. ராமன் ராஜாவாக இருக்கிற வேளையில, ராமன் பதியாக இருக்கிற வேளையில அயோத்தியால இருக்க மாட்டோமா அப்படின்னு தேவால் கூட ஆசைப்படக்கூடிய அந்த ராஜ்யலட்சுமிய திக்துவா சுதுஸ்தியஜ, தியாகமே பண்ண முடியாத, தியாகம் பண்றதுக்கு கடினமான அந்த ராஜ்யலட்சுமிய அப்படியே உதறி போட்டு தள்ளி விட்டுட்டு வந்தாரே அப்படின்னு சொல்றது. இந்த தள்ளி விடுறது எதுக்கு? தேவால் கூட ஆசைப்படுறாங்கிறத இந்த அயோத்தியா ஜனங்கள் தேவாலை பார்த்து ஒரு கால் கேலி பண்ணிருக்கலாம். நீங்களும் சொர்க்கலோக தேவலோகத்துல போய் இருக்கீங்களே, தேவலோகத்துல போய் இருக்கீங்களே. இது கேலி அப்படின்னு சொல்றதை விட, கேலி பண்றான்னு சொல்றதை விட பரிதாபப்படுறதுன்னு ஒரு ஸ்திதி இருக்கு. யான் பெற்ற இன்பம் பெருகையில் வையகம் அப்படிங்கிறது கேள்வி இல்லை, பரிதாபம். ஒரு ஞானி லோகத்தை பார்த்து, லௌகிகத்திலேயே உழுந்து கிடக்கிறவனை பார்த்து பரிதாபப்படுவன். இப்படி கஷ்டப்படுறானே. அது பேசிக் தனக்கு என்ன தேவையோ அதை மாத்திரம் சம்பாதிச்சு வச்சுக்கிறதுக்கு தெரியாமக்கி மேலும் மேலும் யாருக்கோ வேண்டியில சம்பாதிக்கிறானே, யாருக்கோ வேண்டி சேர்த்து வச்சு அவன் உபயோகிப்பனா உபயோகிக்க மாட்டானேங்கிறது தெரியாம ஒரு நாளைக்கு பார்த்தா புட்டுன்னு பிராணன் போயிடுறது. இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சதெல்லாம் அங்கேயே இருக்கு. அவன் உபயோகிக்கிறான்னா தெரியல, இவனும் உபயோகிக்காமக்கு என்ன சொல்லுவோம் இல்லையா தமிழ்ல, வயத்தை கட்டி வாயை கட்டி சேர்த்து வச்சது. எதுக்கு? யாரு சொன்னா வயத்தை கட்டி வாயை கட்டி சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு? யோசிச்சு பாருங்க. வயத்தை கட்டி வாயை கட்டி சேர்த்து வைக்கிறது, இந்த சம்பாதிக்கிறது ரெண்டு காரியத்துக்கு தான். ரெண்டு காரியத்துக்கு தான். ஒண்ணு, நன்னா அதை தர்மத்துக்கு தியாகம் பண்றதுக்கு சம்பாதிக்கிறது. இது ரகுவம்சத்து ராஜாக்களை சொல்றத காளிதாசன் சொல்லக்கூடிய விஷயம். தியாகாய சம்பிரதார்த்தானாம் அப்படிங்கிறார் காளிதாசன். இவன் சம்பாதிக்கிறாளாம், அர்த்தத்தை சம்பாதிக்கிறாளாம். எதுக்குன்னா தியாகம் பண்றதுக்குன்னே சம்பாதிக்கிறாளாம். ஐதர் தியாகம் பண்றதுக்குன்னு சம்பாதிக்கலாம், இல்லையா உபயோகப்படுத்துறதுக்கு அனுபவிக்கிறதுக்கு சம்பாதிக்கணும். இது ரெண்டுக்கும் இல்லாம வேற ஏதோ ஒரு பர்பஸுக்காக சம்பாதிச்சா அந்த சம்பாத்தியம் வியர்த்தமா தானே போறது. அப்படியே சம்பாதிக்கிறது ஆயுசும் வியர்த்தமா போயிடுறதும் இல்லையா. அப்போ அப்படி எதுக்கோ என்னதுக்கோ அப்படின்னு தெரியாமக்கே சேர்த்து வைக்கிற அந்த சொத்தை அவன் உபயோகிக்கவும் மாட்டேங்கிறான், தர்மத்துக்காக பயன்படுத்தவும் மாட்டேங்கிறான். அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம்? தர்மத்தை ஆசிரியிச்சுன்னு இருக்குன்னு சொல்றது. அர்த்தமே தர்மம், அர்த்தம், காமம் அப்படிங்கிறது இது மூணுமே ஒரு செட்டு. தர்மத்தை, தார்மீகமான அர்த்தத்தை, தார்மீகமான காமத்தை அடையறதுக்காக செலவு பண்ணிட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய அர்த்தத்தை தர்மம் பண்ணிடு அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றத எதுக்குமே பயன்படுத்தாம இருக்கப்பட்ட ஒரு லௌகிகனை பார்க்கறத ஞானிகளுக்கு என்ன தோன்றது? ஐயோ பாவம்னு தோன்றது. கஷ்டப்படுறானே, பாவம்னு பரிதாபப்படுறான். இந்த பரிதாபம் தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவாலை பார்த்து அயோத்தியா ஜனங்களுக்கு உண்டாகிறது. ஆனா இந்த பரிதாபப்படுறதுக்கு கூட நமக்கு யோகியதை
சாதாரண ஜீவனுக்கு யோக்கியதை இல்லைன்னு சொல்றார் பகவான். சாதாரண ஜீவனுக்கு இன்னொருத்தனை பார்த்து பரிதாபப்படுறதுக்கு யோக்கியதை இல்லை, கருணைப்படுறதுக்கு ஜீவ காருண்யம் அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா, இந்த ஜீவ காருண்யத்துக்கு சாதாரண ஜீவனுக்கு யோக்கியதை இல்லைன்னு சொல்றார் பரமஹம்சர் சொல்றார். இந்த ஒரு விஷயம்தான் பரமஹம்சருடைய விஷயம்தான் விவேகானந்த சுவாமி உலகம் பூரா எடுத்து அதை அந்த பரப்பணம் அப்படின்னு நினைச்சா. ஒரு நாளைக்கு இப்படி பேசிட்டு இருக்கிறத குழந்தை சிஷ்யெல்லாம் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கா, ஜீவகாருண்யம் அப்படின்னு சொன்னா, ஏதோ ஒரு சொன்னா ஜீவகாருண்யம் வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்கறா, சிஷ்யா கேட்கறா. இவர் உடனே அந்த பாவஸ்திதிக்கு போயிட்டார். ஜீவ காருண்யமா, நீ யாரு ஜீவ காருண்யத்தை படுறதுக்குன்னு கேட்ட. கருணைங்கிறது ஈஸ்வரனுடைய மாத்திரம் சொத்து. இன்னொருத்தனை பார்த்து கருணைப்படுறதுக்கு நமக்கு அதிகாரமே அவகாசமே இல்லை, அப்புறம் என்ன இருக்குன்னா இன்னொருத்தனை சேவை பண்றதுக்கு தான் அவகாசம் இருக்கு. ஜீவ காருண்யம் சொல்லாதே, ஜீவ சேவைன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லு. என்ன காருண்யம்ங்கிறது ஈஸ்வரனுடைய மாத்திரம் தனித்து சொத்து. சொர்க்கலோகத்தில் இருக்கப்பட்டவளை பார்த்து கேலி பண்றதோ பரிகாசம் பண்றதோ பரிதாபப்படுறதோ எல்லாம் பகவான் பார்த்த பிறகு நீங்க எடுத்து கஷ்டப்படுறது அப்படின்னு ராமனுக்கு வந்த சிந்தை. என்ன நீங்க முதல்ல அடையணும் இல்லையா பூர்ணமா, அப்படி அடைய வைக்கிறதுக்காகவே ஒரு 14 வருஷத்தை ராமன் எடுத்துட்டார். இந்த 14 வருஷம் அப்படிங்கிறது அயோத்தியா ஜனங்களுக்கு கொஞ்சம் நெஞ்சமாவது இருந்த அந்த சௌபாகிய மதத்தை சாத்விக கர்வத்தை இல்லாம பண்றது. இப்படி லக்ஷ்மணனை அழைச்சுண்டு சீதை வந்துட்டா, லக்ஷ்மணன் வந்துட்டார். நேற்றுக்கே சொல்லிட்டேன் ஏன் லக்ஷ்மணன் அழைச்சுண்டு வரார் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டானதை நேற்றுக்கு சொல்லிட்டேன், மேல அதுக்கு போகிறது இல்லை. லக்ஷ்மணரை அழைச்சுண்டு சீதையை அழைச்சுண்டு யாத்ராதானத்தை பண்றார் ராமச்சந்திர பிரபு. சுயக்னர் அப்படிங்கிற வசிஷ்டருடைய புத்திரனை கூப்பிட்டு எல்லாத்தையும் வாழி வழங்குறார். லக்ஷ்மணன் கிட்ட சொல்றான், லக்ஷ்மணன் நீ சுயக்னரை போய் அழைச்சுண்டோ. லக்ஷ்மணன் போறான். லக்ஷ்மணன் போனோடனே அந்த சுயக்னர் சந்தியாவந்தனம் பண்ணிட்டு இருக்காரா, அது உட்பட வால்மீகி எடுத்து சொல்றார். சந்தியாவந்தனம் பண்ணிட்டு இருக்காரா சுயக்னர், சந்தியாவந்தனம் பண்ணிட்டு வந்தாரா. இது சொல்றதுக்கு காரணம் அந்த அனுஷ்டானத்தினுடைய பிரயோஜனமாக ராமபிரசாதம் கிடைக்கிறதுன்னு மறைமுகமா சொல்றார். என்ன அதை விட்டுட்டு வந்திருந்தார் அப்படின்னா அவன் பக்தன் இல்லை. ஸ்ருதியும் ஸ்மிருதியும் சொல்லியிருக்கக்கூடிய கர்மானுஷ்டானம் அது தானா விட்டு போகணுமே ஒழிய அதை விடுறதுக்கு நமக்கு அதிகாரம் இல்லை. சந்நியாசம்ங்கிற ஸ்திதி தானா கிடைக்கிறது தானே ஒழிய அது எடுத்துக்கிறது இல்லை. அப்போ லக்ஷ்மணர் ராமர் உங்களை அழைக்கிறார் சொன்னோன்னு இது சந்தியாவந்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வரேன் அப்படின்னு சொன்னாரா. ஏன்னா பகவான் சொல்றது இதெல்லாம் பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. பகவானுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அது மாதிரி இருக்கணும். அப்படித்தான் ஓரோ சின்ன சின்ன கதாபாத்திரங்கள் ராமாயணத்தில் இருக்கப்பட்ட கதாபாத்திரங்கள் காட்டி தருது. சின்ன சின்ன கதாபாத்திரங்கள். சுயக்னருக்கு வேற பெரிய ரோலே இல்லை. வேற எங்கேயாவது ராமாயணத்துல பார்த்தீங்கன்னா சுயக்னருக்கு வேற பெருசா வெளியில ரோல் இருக்கிற மாதிரி தெரியலை. ஆனா இந்த ஒரு விஷயம் சீந்த அவர் தானம் வாங்கிக்கிறதுக்கு வர்றார். தானம் வாங்கிக்கிறவர் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸ்ருதியும் ஸ்மிருதியும் சொல்லியிருக்கு. அந்த ஸ்ருதி ஸ்மிருதி படி இருக்கிறது தான் பகவானுக்கு பிடிச்சது. சுயக்னரோ ராமனை சரணாகதி பண்ணின ஒரு உத்தம ஜீவன் அப்படிங்கிறத அனுகூலியசி சங்கல்பான்னு அந்த பகவானுடைய சங்கல்பத்துக்கு நடந்தா போல நடக்கணும் அப்படிங்கிறத காட்டுறத ஸ்ருதி ஸ்மிருதிர் மமைவ ஆக்ஞா எஸ்யா மூல்யங்க வர்த்ததே ஆக்ஞா சேதி மம துரோகி மம துவேட்டி வைஷ்ணவா அப்படின்னு பகவான் கீதையில சொல்றான். என்னுடைய ஆக்ஞையாக்கும் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி ரூபத்தில் இருக்கு. அந்த ஸ்ருதி ஸ்மிருதி ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய ஆக்ஞையை யாரு அதுலேருந்து நழுவணும் அப்படின்னு நினைக்கிறானோ அவன் மம துரோகி, அவன் துரோகி. ந பக்தா ந வைஷ்ணவா, அவன் பக்தன்னு சொல்லிக்க முடியாது, அவன் வைஷ்ணவன் சொல்லிக்க முடியாது, அவன் எனக்கு துரோகி அப்படிங்கிறத அதை முடிச்சுட்டு வந்தார். ராமர் பூராவும் சுயேட்சருக்கு தானத்தை கொடுத்தார். சொல்றார் ராமர், இந்த நாங்க திரும்பி வர்றதுக்கு உள்ளால லக்ஷ்மணா உன்னுடையவும் வீட்டை பூரா காலி பண்ணிடுவோம். யானை எல்லாத்தையும் சுயக்னருக்கு கொடுத்தாராம். அதுல விஷயம் இருக்கு.
சுயக்தரால அதை பரிபாலனை பண்ண முடியுங்கிறதுனால என்ன இந்த யானையை கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது யானைன்னு ஒரு மிருகத்தை கொடுத்தாருன்னு மாத்திரம் நினைச்சுக்க வரீங்க. இப்படி ஒரு அனுஷ்டாதாவால தான் யானை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிற பெரிய கர்மானுஷ்டானத்தை இங்க சொல்லப்படுறது. அதை ராமர் சுயக்தருடைய தலையில கட்டி வச்சிருக்கார். ஏன்னா அவருடைய பேரே சுயக்ஞா, நல்ல யஜ்ஞம் பண்ணக்கூடியவர் அர்த்தம். அப்போ அந்த சுயக்தருக்கு யானையை கொடுக்கறத யானையை மாத்திரம் கொடுக்கல, அதுக்கு பரிபாலனை பண்றதுக்கு உண்டான பாகனையும் கொடுக்கிறார், தோட்டையும் கொண்டு கொடுக்கிறார். எல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன டீட்டெயில வால்மீகி சொல்றார். அதுக்கு உண்டான ஆகாரத்துக்கு உண்டான என்ன திரவியம் உண்டோ அதையும் கொடுத்துட்டு வராரா. கொடுத்துட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா வர்றார். சீதையை தானம் பண்ணலையா அப்படின்னு கேட்டா, சீதை ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் தானம் பண்ணிட்டா. சீதை தான் போட்டுட்டு இருந்த ஆபரணங்கள் எல்லாத்தையும் தானம் பண்ணிட்டா, கழட்டி கொடுத்துட்டா. முக்கியமா எது எது வச்சுக்கணுமோ அது மாத்திரம் ஒரு சுமங்கலியனுடைய லட்சணம் என்ன உண்டோ அதை மாத்திரம் வச்சுட்டு மற்றது எல்லாத்தையும் தானம் பண்ணிட்டா. திருமங்கல்யம், மூக்கு குத்திக்கிறது, 2 வளை, கொலுசு, மெட்டி, இதை வச்சுட்டு மித்தி எல்லாத்தையும் சூடாமணியும் வச்சுக்கிட்டோம். சூடாமணியும் வச்சுட்டு இருக்கா. மயாசு பரிரட்சிதா அப்படிங்கிற சுந்தரகாண்டத்துல ஹனுமான் கிட்ட, நான் அப்போ தானம் பண்ணாம வச்சுட்டு இருந்தது சூடாமணி அப்படின்னு சொல்றோம். மயாசு பரிரட்சிதா, என்னால நல்லா பரிபாலிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறத அந்த சூடாமணியை வச்சுட்டு மிச்சம் எல்லாத்தையும் தானம் பண்ணிட்டான். மேல சீதைக்கு தானம் பண்றதுக்குங்கிறதுக்கு ரைட் இங்க இல்லை. ஏன்னா அவள் ராமன் தானம் பண்றத, ராமருக்கு தானம் பண்றதுக்கு உண்டான ரைட்டு வேணும்னாலேயே சீதை பக்கத்துல வேண்டியிருக்கு. கைப்பிடிக்கப்படாது இல்லையா? போரும் என்ன இப்படி வாழை கொடுக்குற, நம்ம 14 வருஷத்துக்கு அப்புறம் திரும்பி வர வேண்டியது இல்லையா, நமக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது கொஞ்சம் நஞ்சத்தை வச்சுங்கோ அப்படி சொன்னா அவன் ஜெகன்மாதா இல்லை, கொடுத்துட்டா. கொடுத்து எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டா அந்த இருக்கக்கூடிய வீடு கம்ப்ளீட்டா காலி பண்ணியாச்சு. ஏன்னா அங்க ஏதாவது ஒரு பர்னிச்சர் கூட இல்லாமக்கி ராமன் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு. ஏன்னா இந்த வீடைத்தான் சுக்ரீவனுக்கு கொடுக்க போறார். திரும்பி வரத்த சுக்ரீவனும் கூட வர பட்டாபிஷேகத்துக்கு வரத்த சுக்ரீவனுக்கு இந்த வீடு தான் கொடுக்குறார். இப்போ அது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா, அயோத்தியால ராமர் இருந்த ராமனுடைய அந்த பவனம் அதுதான் இன்னைக்கு சுக்ரீவ கிலா அப்படிங்கிற பேர்ல இருக்கு. நீங்க இப்போ அயோத்தியாவுக்கு போனீங்களான்னா, ஆமா அயோத்தியால திவ்ய தேசம் அப்படின்னு சொல்லினாலும் இந்த சுக்ரீவ கிலா தான் எடுத்துக்க வேண்டியிருக்கு. அயோத்தியா பூராவே திவ்ய தேசம், அது வேற சம்சயம் இல்லை. இருந்தாலும் சுக்ரீவ கிலாவில் ஒரு விசேஷம். அங்க பார்த்தேன்னா சுக்ரீவ கிலா அப்படிங்கிறதுக்கு ராமன் சுக்ரீவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றது. சுக்ரீவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டதுன்னா பட்டாபிஷேகம் முடிச்சுட்டு பட்டாபிஷேக சர்க்கத்துல பார்த்தா நல்லா தெரியும். ராமன் எது சுக்ரீவனுக்கு கொடுத்தாருன்னா தன்னுடைய வீட்டை சுக்ரீவனுக்கு கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்றது. தன்னுடைய வீடை சுக்ரீவனுக்கு கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்றது. அந்த அது இன்னைக்கும் நம்ம தமிழ் தட்சிண தேச சம்பிரதாயத்தில் இருக்கப்பட்ட ஒரு க்ஷேத்திரமா இருக்கு. அயோத்தியால இருக்கப்பட்டதில்லை. அது கோவில்ல இருந்து கோவிலுக்கு உள்ள போகிறத, அயோத்தியா ராமர் கோவிலுக்கு இப்போ புதுசா கட்டிருக்காங்க, அதுக்குள்ள போகிறத அந்த கியூ நிற்கிற இடத்துலயே லெஃப்ட் சைட்ல சவுத் இந்தியன் மாடல்ல ஒரு கோவில் இருக்கும். அதுக்குதான் சுக்ரீவ கிலான்னு பேர். அதுக்கு மேலே ஏறி போனோம். அதெல்லாம் காலி பண்ணி கொடுத்து கிளம்பி வரத்த எதிர்க்க ஒரு பிராமணன் நடந்து வரார். அந்த பிராமணனை பார்க்கிறார் ராமர். அந்த பிராமணன் தனியா இல்லையா, அந்த பிராமணன் தன்னுடைய பத்தினி சொல்லிவிட்டு வந்திருக்கான். பாருங்கோ, எப்பவுமே நமக்கு 2 பொக்கிஷம் அப்படின்னு சொல்றது, சனாதன தர்மத்தினுடைய 2 பொக்கிஷம் அப்படின்னு சொல்றது இல்லை, ஆஸ்திகாலுக்கு உண்டான 2 பொக்கிஷம் சொல்றது, ஒன்னு ஒரு ராமாயணங்கிற இதிகாசமாகவும் இன்னொன்று பாகவதங்கிற புராணமாகவும் இருக்கு. இந்த 2லயும் வரக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களை கம்பேர் பண்றதுக்கு 2 கண், இந்த பேர்ட்ஸ் வியூ அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி 2லயும் வரப்பட்ட விஷயத்தை கம்பேர் பண்ணினோம்னா ரொம்ப அழகா இருக்கும். இங்க ஒரு பிராமணன் வரான் அப்படின்னு சொல்றத, தத்ராசீத் பிங்களோ கார்க்யா த்ரிஜடோ நாம வைத்விஜஹ க்ஷத்ரவృత్తిர்வதே நித்யம் பல உத்தாலலாங்கலி தம் விருத்தம் தருணீ பார்யா பாலாநாதாய
தாரகானு அப்ரவீத் பிராமணம் வாக்கியம் ஸ்திரீணாம் பர்த்தா ஹி தேவதா உபாஸ்ய காலம் குதாலம் குருஷ்வ வச்சனம் மம ராமம் தர்ஷய தர்மஜம் எதி கிஞ்சித் அவாப்ஸ்யசி. இப்படின்னு பத்னி உபதேசம் பண்ணி ராமனை பார்க்கறதுக்கு ஒரு பிராமணன் வரான்னு சொல்றாங்க. அது சொல்றத ஒரு டீட்டெயிலா அந்த வால்மீகி எடுத்துக்கிறாரு. இதெல்லாம் இந்த 100 நாள் நம்ம உட்காந்து அனுபவிக்கிறதுனாலதான் கொஞ்சமாவது இந்த சரித்திரங்கள்லாம் கொஞ்சம் உள்ள போக முடியறது. மேலும் அதுக்குள்ள என்ன விஷயம் இருக்குங்கிறத கிரகிச்சுக்க முடியறது. நவாகம் எல்லாம் சொல்லியாச்சுன்னா நான் யோசிச்சேன், எப்படி நீ வந்து நவாகம் பண்ண போறேன்னு யோசிச்சேன். இதுக்கப்புறம் அவோ அது இன்னும் இல்லை, விருத்தனான திருஜடன் அப்படிங்கிற பிராமணன். அவருக்கு பேரே திருஜடன். சாதாரணமா சிக்கை வச்சுக்கிறதுலயே திருச்சிகாள் பஞ்சசிகாள் அப்படி இதெல்லாம் சொல்லுவா. ஆனா இது பேரே அவனுக்கு திருஜடன் இருக்கு. அந்த திருஜடன்கிற பிராமணன் பத்னி சொல்லிவிட்டு வரார். பத்னி எப்படி இருக்கான்னா தருணி. பிராமணன் விருத்தனா இருக்கான், பத்னி தருணியா இருக்கா அப்படிங்கிறதையே இது ஒரு பதி சதி அப்படி இல்லை, இத வந்து குரு சிஷ்யா அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். அந்த பத்னிங்கிற தருணின்னா யங் அப்படின்னு அர்த்தம், யௌவனத்தில் இருக்கக்கூடியவள் அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த யௌவனம் எதை குறிக்கிறதுனா எங்கேயுமே யௌவனம்னு வந்ததுன்னா அந்த குருவை குறிக்கும். விருத்தான்னு வந்ததுன்னா அது சிஷ்யனை குறிக்கும். 2-3 நாள் முன்னாடி இதுக்கு உண்டான விளக்கத்தை நான் சொல்லியிருந்தேன்னு எனக்கு ஞாபகம். அந்த விருத்தனா இருக்கப்பட்ட சிஷ்யனான திருஜடன் கிட்ட தன்னுடைய பத்னி யுவதியா இருக்கப்பட்ட பத்னியான குரு சொல்லி விடுறா, உபதேசம் பண்ணி விடுறா, ராமம் தர்ஷய தர்மஜம், ராமனை பாரு. இதுதான் ஒரு குரு சிஷ்யனுக்கு கொடுக்க முடியறதான ஒரு உபதேசம். ராமனை பாரு, எப்பேற்பட்ட ராமனை பாரு, தர்மஜம், தர்மம் தெரிஞ்ச ராமனை பாரு. தர்மம் தெரிஞ்ச ராமன் அப்படிங்கறது இந்த இடத்துல தர்மம் அப்படிங்கிறதுக்கு பக்தின்னு எடுத்துங்கோ. நீ பண்ணுற பக்தி என்னங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கப்பட்ட ராமனை பாரு, உன்னுடைய பக்தியினுடைய பிரயோஜனமே ராமனை பார்க்கறது அப்படின்னு எடுத்துக்கோ. அப்படி எடுத்துட்டு வெறுமனை பார்த்துட்டு திரும்பி வந்துடாதே. அவாப்பிய கிஞ்சிதப்யசி, ஏதாவது கொஞ்சம் அவன்கிட்ட இருந்து எடுத்துட்டு ராமன் கிட்ட இருந்து ராமனை கொஞ்சம் எடுத்துக்கோ. ராமனை பாரு, ராமனை கொஞ்சம் எடுத்துக்கோ. ச பாரியாயாஹ வஜஸ்ருத்வா சாடிமான் சாத்ய துஸ்ஸதாம் ச பிராதிஷ்டது பந்தானம் எத்ர ராம நிவேசனம். அவன் அந்த ஒரு கம்ப ஊந்திண்டு நடந்து வந்துன்னு இருக்கான். இந்த கம்ப ஊந்திண்டு வர்றதுங்கிறது குருவனுடைய உபதேச வாக்கியத்தை ஊந்திண்டு வரா மாதிரி அப்படி ஊந்திண்டு வந்துன்னு இருக்கிறத, இதே சரித்திரம் இதே மாதிரி ஒரு அமைப்புல பாகவதன் சொல்றது. அந்த இடத்துல ஒரு பத்னி பிரச்சோதனத்தால பகவானை பார்க்க வரக்கூடிய ஒரு பர்த்தாவை சொல்றது. அந்த பர்த்தாக்கு குச்சேலன் அப்படின்னு பேரு வச்சது. அந்த பத்னிக்கு பத்னி சொல்லி பகவானை பார்க்கறதுக்கு துவாரகைக்கு கிளம்பக்கூடிய ஒரு ஒரு பக்தனை சொல்லித்து இல்லையே, அது டக்குன்னு வரமாட்டேங்கிறது. கிருஷ்ணஸ்யாசீத் சகா கஷ்டித் பிராமணோத பிரம்மவித்தமஹ நிரர்த்த இந்திரியார்த்தேஷு பிரசாந்தாத்மா ஜிதேந்திரியா எதிர்ச்சயோபபன்னேன வர்த்தமானோ கிருகாஷ்ரமி தஸ்ய பாரியா குச்சேலஸ்து சுக்ஷாமாஸ்ய ததா விதாஹ பதிவிரதா பதிம்பிராக மலாயதோ வதனேனச அப்படின்னு பாகவதன் சொல்றத. அந்த பேருக்கு முக்கியத்துவம் இல்லையே வச்சுங்கோ. பட் கல்யாணின்னு பேரு சொல்றாங்க. அப்பியஸ்து பாயணம் கிஞ்சித்து கிரகே கல்யாணி தீயதா. இன்னும் கல்யாணின்னு சம்போதனையா பேரா கூப்பிடுறதும் உண்டு, இல்லைன்னா அம்மா ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்கறதும் உண்டு. இதே மாதிரி பத்னி தான் அங்க சொல்றா. அவள் தான் சொல்றா, கிருஷ்ணனை போய் பார்த்துட்டு வாங்கோ. அனுபிரம்மன் பகவதா சகா சாட்சாத் ஸ்ரீயப்பதி அப்படின்னு. உங்களுடைய சகா இல்லையா அந்த பகவான், ஸ்ரீயப்பதியான பகவான், அவனை போய் நீங்க பாக்குறது இல்லையா உங்களுடைய தர்மம் அப்படின்னு கேட்கறத அவள் வந்து 4 விஷயத்த கட்டி கொடுத்து விடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4
கைப்பிடி அவளை கட்டி கொடுத்து விட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் அடையறதுக்கு 4 வேண்டி இருக்குன்னு அர்த்தம். 4 அப்போ யாஜித்வா அதுவும் இவன் போய் யார்கிட்டேருந்தும் குசேலன் போய் யார்கிட்டேருந்தும் வாங்கிட்டு வரலை, அவளே போய் 4 பேர்கிட்ட யாஜனை பண்ணிட்டு வரா. யாஜித்வா சத்ருவன் முஷ்டின் விப்ரான்னு புத்துக்க தண்டுலான்னு அப்படின்னு இவளே போய் 4 பேர்கிட்ட வாங்கிட்டு வந்து அவளுடைய சேலையிலேயே கட்டி கொடுத்தா அப்படிங்கிறத இது ஒரு குரு ஒரு சிஷ்ய பந்தத்தை காட்டுறது. இந்த சிஷ்யனா இருக்கக்கூடிய குசேலனுக்கு குருங்கிறவள் பகவான் அடையறதுக்கு தேவையான 4 விஷயத்தை, அதாவது விவேகம், வைராக்கியம், சமதமாதிகள், முமுட்சுத்துவம், இதை 4ஐயும் குசேலனுடைய கையில கொடுத்து நீ போய் பகவானை அடை அப்படின்னு சொல்லி விடுற மாதிரி இங்க இந்த திருஜடை அப்படிங்கிற பிராமணனுடைய பத்னி அவனுக்கு உபதேச ரூபத்துல ஊன்றுகோலை கொடுத்து விட்டு நீ போய் பகவானை பார்த்து கிஞ்சித்து வாங்கிட்டு வா அப்படிங்கிறத இவனும் ராமனை பார்க்கறதுக்கு வரான். ராமன் இவனை பார்த்துட்டான், இவனும் ராமனை பார்த்துட்டான். ராமனை பார்த்த உடனே எனக்கு ஏதாவது கூடேன் அப்படின்னு கேட்கிறான் பிராமணன். எனக்கு ஏதாவது கூட என் பத்னி சொல்லி விட்டுருக்க, எனக்கு ஏதாவது கூட அப்படின்னு சொன்ன உடனே உன் பத்னி சொல்லி விட்டுருக்கான்னு அந்த குருவனுடைய பேரை சொன்ன உடனே அந்த பேரை சொல்லியாச்சு இல்லையா? அப்போ குருனுடைய சம்பந்தத்தால ஈஸ்வர தரிசனம் ஆயாச்சு இல்லையா? இனிமே குரு சொன்ன உபதேசத்தை விட்டுறணும். இனிமே குரு சொன்ன உபதேசத்தை விட்டுறணும். அதாவது அந்த உபதேசத்தையோ அந்த குருவையோ இதை பிடிச்சிட்டு இருந்தாலே அது என்ன ஆயிடும்? ஈஸ்வரன் அடையறதுக்கு பகவான் அடையறதுக்கு உண்டான தடையா போயிடும். அந்த குரு உபதேச ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய தன் கையில் இருக்கப்பட்ட தடி இருக்கே, அந்த தடியை பார்த்தா ராமர் போருமே இன்னும் அந்த தடியினுடைய தேவையில்லையே, ஏன்னா அந்த உபதேச ரூபமா இருக்கப்பட்ட தடியினுடைய பிரயோஜனமாக அந்த உபதேசத்தினுடைய பிரயோஜனமாக என்ன வந்து அடைஞ்சாச்சுங்கிறத இனிமே உங்க கையில் இந்த தடியினுடைய தேவையில்லையே, தடியை தூக்கி போடு, தடியை தூக்கி போடு அப்படிங்கிறார். இது எல்லாமே கதையாகவும் இருக்கு, உங்களுக்கு தத்துவமாகவும் இருக்கு. ஏன்னா ராமனுடைய ஒரு செயல் கூட வியர்த்தமா இருக்காது, எல்லாமே பரமார்த்தமா இருக்கும். அப்படிங்கிறத தடியை தூக்கி போட்டாங்க. ராமர் சொல்றார், எந்த இடத்துல அந்த தடி போய் விழுறதோ அது வரைக்கும் பசுக்களை தருவேன். கவாம், பசுக்கள் கௌ சப்தத்தை உபயோகம் பண்றாங்க. பசுக்களை தான் கொடுப்பேங்கிறாங்க. சொர்ணத்தையோ வெள்ளியோ தருவேன்னு சொல்லாம பசுக்களை தருவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதுக்குள்ள கௌ சப்தத்தாலேயே நமக்கு இந்த கதையினுடைய தாத்பரியத்தை புரிஞ்சுடலாம். இதை போட்ட உடனே சரையூ நதியை தாண்டி போயிடுதான் இந்த கட்டை. இந்த கட்டை சரையூ நதியை தாண்டி போயிடுதுன்னு உடனே அந்த தாண்டிடுறது இல்லையா, அந்த தாண்ட வெட்டுறதுக்கு குருவனுடைய உபதேசம் தேவையறிஞ்சு அந்த கட்டை இப்ப போயாச்சு இல்லையா, அந்த உபதேசத்தினுடைய மதிப்பில ராமன் வந்து அந்த திருஜடன் அப்படிங்கிற அந்த பிராமணனுக்கு பசுக்களை கொடுக்கிறார். கவாம், அதாவது கௌ கொடுக்கிறாருன்னா கௌ சப்தத்துக்கு வேதம் அர்த்தம், கௌ சப்தத்துக்கு நாராயணன் அர்த்தம், கௌ சப்தத்துக்கு பிரம்மம்னே அர்த்தம் இருக்கு. அந்த உபதேசத்தினுடைய அடிப்படையில அந்த பிராமணனுக்கு பகவான் தன்னையே கொடுக்கிறார் அப்படிங்கறதுதான் பசுக்களை கொடுக்கிறாருங்கிறத மாதிரி ராமாயணத்துல கதையா சொல்லிடுவோம். ஓரோன்னையும் ராமாயணத்துக்குள்ள பாக்கிறத இது எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு இப்ப நான் சொல்ல போனேன்னா இது எல்லாத்துக்கும் உபனிஷத்து கூட கனெக்ட் பண்ணிட முடியும். ஆனா கதையாவே வால்மீகி சொல்லிட்டாங்கிறதுனால நம்ம அந்த கதையை பார்த்து அந்த சாரத்தை தெரிஞ்சுப்போம். எப்பப்ப தேவை இருக்கோ அப்பப்போ உபநிஷத்துக்கு போயிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா ராமாயணமே உபநிஷத்தா தான் இருக்கு. இப்படி அந்த திருச்சண்டனுக்கு அனுகிரகம் பண்றார். அங்க ஒரு விஷயம் நடக்கிறது. இங்க ராமன் வந்து அவரை பரிகாசம் பண்ணி சிரிக்கிறார் என்கிற மாதிரி ஒரு லைனை வால்மீகி போடுறார். அப்படி பண்ணுவாரா ராமர்? பாருங்க. வால்மீகி சொன்னது பொய்யானா? வால்மீகி சொன்னதும் பொய் இல்லை. ஆனா ராமரும் அப்படி பண்ணாதவர். ஒருத்தனை பார்த்து யாரையும் பார்த்து பரிகாசம் பண்ணாதவர். ஏன்னா அந்த தாடகை வந்தப்பவே லக்ஷ்மண சுவாமி கொஞ்சம் தாடகைய பரிகாசம் பண்ற மாதிரி பண்ணார் அப்படிங்கிறதையே ராமர் சொல்றாரு. குரூரேகி அனாரேகி சௌமித்ரே பரிகாசான கதஞ்சன, இவட்டெல்லாம் பரிகாசம் வச்சுக்கப்படாது ராமர் சொல்றத. ராமர் ஒரு பிராமணரை போய் பரிகாசம் பண்ணுவாரா? அப்ப இங்க பரிகாசம் சொல்றது ராமன் சிரிக்கிறது தான் பரிகாசம் சொல்றாரு இல்லையோ? சிரிப்பு அப்படிங்கிறது வேற ஒன்றும் இல்லை. ராமனுக்கு ஆனந்தம், அந்த ராமன்கிறதுனாலே ஆனந்தம், அந்த ஆனந்தத்தையே திருச்சனனுக்கு பிரதானம் பண்றாங்கிறதுனால அந்த ஆனந்தம் சிரிப்பு ரூபத்துல பரிகாசமா இருக்க ஒழிய பரிகாசம் அப்படிங்கிறதுக்கு கேலி பண்றதுன்னு ஒரு அர்த்தம் இருந்தா கூட பரிகாசம் அப்படிங்கிறதுக்கு பரிதஹாசம் பூர்ணமான சிரிப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் எடுத்துட்டோம். ஆனா பூர்ணமான சிரிப்புங்கிறதுக்கு ஆனந்தம் தான் அர்த்தம். இடைவெளி இல்லாத சிரிப்பு அப்படிங்கிறதுக்கு ஆனந்தம் அர்த்தம். சரி, அப்படியே பரிகாசம் பண்ணதாவே வால்மீகியினுடைய அபிப்பிராயத்துல அப்படி இருந்தா கூட இவனுக்கு இங்க பரிகாசம் பண்ணணுமேங்கிறதுக்காக இதுக்கு ஒரு பிராயசித்தமா பகவான் என்ன பண்றாரு தெரியுமா? பாருங்கோ, அது எப்பவுமே சொல்ற மாதிரி ராமாயணத்துல ஒரு இடத்துல ஒரு புள்ளி இருக்குன்னு அந்த புள்ளி மாத்திரமா இருக்காது, எங்கெல்லாமோ போய் நிற்கும். இந்த திருஜடன் அப்படிங்கிற இந்த பிராமணனுக்கு பரிகாசம் பண்ணணுமேங்கிறதுக்காக
சுந்தரகாண்டத்துல திரிஜடைங்கிற ராட்சசிக்கு சொப்னத்துல சாட்சாத்காரம் கொடுக்கான். திரிஜடா சொப்னம் அப்படின்னே வரும் சுந்தரகாண்டம். இந்த பேருக்கு மாத்திரம் வச்சுண்டு இந்த பேர் ஒண்ணு. அப்போ வாஸ்தவத்துல இந்த திரிஜடன் இந்த பிராமணன் வேற ஒன்றும் இல்லை, அது ஒரு வைதிக ஸ்வரூபத்தில் இருக்கப்பட்ட பிராமணன் அர்த்தம் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா திரிஜடம் அப்படிங்கிறது வேதம். வேதத்துக்கத்துல 3 விதம் இருக்கு. காண்டத்திரயம் சொல்லுவா வேதத்தை. திரிஜடம் அப்படின்னு சொல்றத காண்டத்திரயம். என்ன காண்டத்திரயம்னா கர்மகாண்டம், உபாசனா காண்டம், ஞான காண்டம். இந்த 3 காண்டத்திலையும் தேர்ச்சி பெற்ற இந்த பிராமணனுக்கு ராமன் தன்னை கொடுத்தார். எந்த ரூபத்துல? கௌ ரூபத்துல. இப்படி அங்கிருந்து கிளம்பி வந்து அந்த மகாதனம் ராமன் கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு நியோஜயாமாச. மகாதனம் அப்படின்னு இங்க சொல்றார் வால்மீகி பகவான். மகாதனம் மகாதனம் அப்படிங்கிறத பக்தி ஒன்றுக்கும் லௌகிகமான தனத்துக்கு ஒன்றுக்கும் மகாதனம் சொல்லிட முடியாது. இந்த ராமன் இவ்வளவு பசுக்களை கொடுத்தாலே இந்த பசுக்கள் எல்லாமே ராமன் வனத்துக்கு போய் ஒரு 5 வருஷத்திலேயோ 6 வருஷத்திலேயோ வேண்டாம் செஞ்சொள்ளலாம். ஆனா மகா அழியாத செல்வம் அர்த்தம், நீங்காத செல்வம் அப்படின்னு அர்த்தம் மகாதனம் அப்படிங்கிறதுக்கு. நீங்காத செல்வம் அப்படிங்கிறது ஈஸ்வரன் மாத்திரம்தான், ராமன் மாத்திரம்தான். மகாதனம் தர்மபலேகி உபார்ஜிதம் அப்படிங்கிற அந்த திரிஜடன்கிறத பிராமணன் அந்த மகாதனத்தை எப்படி கிடைச்சி பெற்றான் அப்படின்னா மகாதனம் தர்மபலேகி, தர்மத்தினுடைய பலத்தால அந்த மகாதனத்தை ஆர்ஜிச்சான். அப்படின்னா தர்மபலேகின்னு சொல்றத எப்பவுமே சொல்லியிருக்கேன். தர்மம்ங்கிற சப்தத்துக்கு இதிகாச புராணத்துல ஞானம் எடுத்துக்கணும், பக்தி எடுத்துக்கணும். அப்படிங்கிறத அந்த ஞான பலேகி ஆர்ஜிதம், பக்தி பலேகி ஆர்ஜிதம், கர்ம பலேகி ஆர்ஜிதம். கர்ம ஞான பக்திங்கிற இந்த 3 காண்டத்திரயங்கள் இருக்கு. இந்த காண்டத்திரயத்தால ஆர்ஜிக்கப்பட்ட அந்த நீங்காத செல்வத்தோடு கூட சுசுயஜன் பூர்ணனானான், பூர்ண பௌருஷோ அப்படிங்கிற சொல்லி நியோஜயாமாச சுருஜனே சிராத் யதார்ஹ சம்மான வஜ பிரச்சோதிதா த்விஜஸ்ருத் ப்ருத்ய ஜனோதவா ததா தரித்ர பிக்ஷாச்சரணாசயோ பவேத் ந தத்ர கிஞ்சின்ன பபூவ தர்பிதோ யதார்ஹ சம்மான ததான்ன சம்வர்தைஹி. யாருக்கும் ராமனால கொடுக்கப்படாததுன்னு ஒண்ணுமே இல்லாமக்கி அப்படியே கிளம்பி நேர அப்பாளுடைய அரண்மனையை நோக்கி போகிறத இப்போ ஜனங்கள் எல்லாரும் கதற ஆரம்பிச்சாச்சு. வால்மீகி இதை பார்த்து சொல்றார். ஜனங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்றாருன்னா யம் யாந்தமனுயாந்தி ஸ்ம சதுரங்க பலம் மகத் தமேகம் சீதையா சார்த்தம் அனுயாதி ஸ்ம லக்ஷ்மணஹ. யாரு சதுரங்க சேனையோட பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோமோ அந்த மகாபுருஷன் தனியா சீதையோடையும் லக்ஷ்மணனோடையும் தெருவோட போறானே. ஐஸ்வர்யஸ்ய ரசக்ஞஸ்ஸன்னே காமானாம் சாகரோ மகானே நிச்சயத்யேவான்ருதம் கர்த்தும் வசனம் தர்ம கௌரவம். இவன் ஏதோ விரக்தியிலேயே இருக்கப்பட்ட விரக்தி ஆசைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய, இல்லாட்டா பணத்தின் மேல வெறுப்பு இருக்கப்பட்ட புருஷன் இல்லை. ஐஸ்வர்யஸ்ய ரசக்ஞஹாசன்னு, ஐஸ்வர்யத்தினுடைய ரசம் தெரிஞ்சவனாக இருந்த போதிலும், அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஈஸ்வரனாக இருந்த போதிலும், ஏன்னா ஈஸ்வரங்கப்பட்ட சப்தத்தில இருந்துதான் ஐஸ்வர்யம் அப்படிங்கிற சப்தம் உண்டாகிறது. அப்போ ஈஸ்வரனாக இருந்த போதிலும் காமானாம் சாகரோ மகானு, காமங்கள் எல்லாம் எங்க போய், ஆசைகள் எல்லாம் எங்க போய் லயிக்குமோ அப்பேற்பட்ட பெரிய ஆசையினுடைய வடிவமா இருந்த போதிலும் அவன் இன்னைக்கு நேச்சேத்தியே தாவராவிரதம் கர்த்தும் வச்சனம் தர்ம கௌரவாது, தர்மத்தினுடைய அடிப்படையில தர்மத்துக்கு கொடுத்த அந்த பிராதானியத்தில, தர்மத்துக்கு கொடுத்த அந்த முக்கியத்துவத்தால அவன் காமத்தையோ அர்த்தத்தையோ வேண்டாம்னு வைக்கிறானே. ராமனை பார்த்தேன்னா இங்க இந்த மோட்சம் அப்படிங்கிறது தனி செப்பரேட்டா வச்சுக்கணும். சத்துர்வித புருஷார்த்தம் அப்படின்னு சொல்றோம். தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோட்சம் இப்படின்னு சொல்றது. இதை மோட்சத்தை செப்பரேட்டா வச்சுட்டேன்னா தர்மம், அர்த்தம், காமம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கணமா இருக்கு. இதுக்கு திரிகணம் அப்படின்னு பேர் சொல்லுவா. இதை தர்மம், அர்த்தம், காமமா இருக்கிறதுல இந்த ராமாயணத்துக்கு இப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஆசையும், ராமனுக்கு ஆசை இல்லாம இல்லை, ஆசை இருக்கு.
அதே அளவுக்கு அவருக்கு அர்த்தம் அங்க இல்லாமல அர்த்தம் இருக்கு. ஆனா இந்த தர்மத்துக்காக ஆசையையும் தர்மத்துக்காக காமத்தையும் தர்மத்துக்காக அர்த்தத்தையும் தியாகம் பண்றார். இந்த தியாகத்தினுடைய பலன் என்னதுன்னு கேட்டா நம்ம செப்பரேட்டா மாத்தி வச்சோமே அந்த முக்தி, அந்த மோட்சம்தான் இந்த தர்மத்துக்கு உண்டான பல பரம பிரயோஜனமா இருக்கிறத இப்ப அடுத்தது சொல்றா. எல்லாம் இருக்கட்டும், ராமன் எப்படி போறான் அப்படி சொல்றோமே. யான சக்கியா புரா திருஷ்டும் பூதைஹி ஆகாசகைரபி தாமத்ய சீதாம் பஷ்யந்தி ராஜமார்ககதா ஜனாகா. எவ்வளவு பூதங்களாலேயோ, அதாவது லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜனங்களாலேயோ இல்லை ஆகாசத்துல போகக்கூடிய தேவாளாலேயோ கூட பார்க்க முடியாதவளாக எவள் இருக்காளோ, மூல பிரகிருதி வடிவமாக எவள் இருக்காளோ, பிரகிருதி தானே மகாலட்சுமி, அவளே தானே சீதையா வந்திருக்கா. அப்ப மூல பிரகிருதி யாரால பாத்திர முடியும்? மூல பிரகிருதி யாராலையும் பாத்திர முடியாது. மூல பிரகிருதியினுடைய எல்லை எது? இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய எல்லை எதுன்னு யாரால தெரிஞ்சுக்க முடியும்? பிரபஞ்சத்தினுடைய எல்லையை தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஈவன் தோ பிரம்மானுபவத்துல கூட பிரபஞ்ச அனுபவத்தினுடைய எல்லையை அறிய முடியாது. பிரபஞ்ச அனுபவம் அந்த பிரம்மானுபவத்துல கட் ஆயிடும், அவ்வளவுதான். ராத்திரி இருக்கிறத பகல் தெரியாது, பகல் இருக்கிறத ராத்திரி தெரியாதுங்கிறதே ஒழிய அந்த இடத்துல ராத்திரினுடைய எல்லையோ பகலினுடைய எல்லையோ யாரும் பார்த்துட்டு ராத்திரிக்குள்ளேயோ பகலுக்குள்ளேயோ போகிறது இல்லைங்கிற மாதிரி தான் பிரம்மானுபவம். பிரம்மானுபவத்துக்குள்ள இருக்கிறத பிரபஞ்சானுபவங்கிறது நீங்கி போயிடும், விலகி போயிடுமே ஒழிய பிரபஞ்சத்தை பூர்ணமா புரிஞ்சுட்டோம் அப்படிங்கிறது இருக்க முடியாது. அப்போ எவ்வளவு ஒருத்திய ஆகாசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆகாசத்துல சஞ்சாரம் பண்ணக்கூடிய தேவாளாலேயோ இல்லை பூமியில் இருக்கக்கூடிய பூதங்களாலேயோ பார்க்க முடியாதவள் இருக்கோ, அவள் அந்த சீதை இன்னைக்கு தெரு வழியா நடந்து போறாளே. அத்யநூனம் தசரதா தத்துவமாவிஷ்ய பாஷதே நகி ராஜா பிரியம் புத்திரம் விவாசயத்தும் அர்ஹதி. சத்தியமா சொல்றேன், தசரத மகாராஜா இப்படி பண்ணிருக்கவே கூடாது. ஒருத்தர் அவாவாளுடைய அபிப்பிராயத்தை சொல்லிட்டு சொல்றா, நம்ம போயிடுவோம், நம்மளும் போயிடுவோம். எங்க போறதுன்னா ராமன் எங்க போறாரு அங்க போயிடுவோம். அத்தீனானி பரித்யஜ்ய க்ஷேத்ராணி ச கிருஹாணி ச ஏக துக்க சுகாராமம் அனுகச்சாம தார்மிகம். இதனாலதான் அவளால போக முடியல. ராமனை கூட போயிடலாம், எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ராமன் கூட போயிடலாம்னு சொல்றா இல்லையா. ராமன் கூட போயிடலாம்னு சொன்னவளுக்கு ஏன் சுகம் துக்கம் அப்படிங்கிற வேற்றுமை தெரிய வந்தது. சொல்லிக்கிறா, சுகமோ துக்கமோ ராமன் கூட போயிடுவோம். புரியுறதா? அந்த நியூஆன்சஸ் புரியுறதா? அதுல சுகம் ஒண்ணு இருக்குங்கிறதையோ துக்கம் ஒண்ணு இருக்குங்கிறதையோ தெரிஞ்சுக்கவே கூடாது. அதுதான் பகவான் கூட இருக்கிறதுங்கிற ஸ்திதி. சுகம்னு தனியா இருக்கு, துக்கம்னு தனியா இருக்கு அப்படிங்கறது அந்த அனுபவமே இருக்கப்படாது. ஜனங்கள் சொல்றது சுகமோ துக்கமோ ராமன் கூட போயிடுவோம் அப்படிங்கிறத அந்த இடத்துல கூட அந்த வேற்றுமை தெரியறது இல்லையா. அந்த வேற்றுமை எத்தனை நாளைக்கு இருக்குதோ அத்தனை நாளைக்கு ஈஸ்வரன் கூட ஒன்று கலக்க முடியாது. இதனாலதான் அவளால போக முடியல. இங்கேவா சுகமோ துக்கமோங்கிற அதை விட்டு கைங்கரியத்தை சீதையோ லக்ஷ்மணனோ ஆசைப்பட்ட மாதிரி ரெண்டு பேருமே ஒரு மூச்சா சொன்னது. சீதையும் சொன்னார், லக்ஷ்மணன் சொன்ன சீதையும் சொன்னார், லக்ஷ்மணன் சொன்னா ராமா உன்னுடைய கைங்கரியம் ஒண்ணு வேணும், உன்னுடைய தாசனா இருக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னு சொன்னாலே வழிய இங்க ராமன்கிட்ட வேற ஒண்ணுமே அவர் கேட்டுக்கல. நான் தியாகம் பண்றேன் அப்படிங்கிற எண்ணம் கூட அவளுக்கு இல்லை. லக்ஷ்மணனுக்கு சுத்தமாவே இல்லை. சீதை சொல்றதையாவது சொல்றா, அந்த எங்க ஆத்துக்கு வந்து அந்த ஜோதிஷனுடைய வாக்க சத்தியம் பண்றதுக்கு நீங்க கடமைப்பட்டிருக்க. அது எல்லாமே ராமனை வச்சேதான் பேசினாலே ஒழிய சீதையோ லக்ஷ்மணனோ தனக்குன்னு ஒரு தனி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அவ உண்டாக்கிக்கல. அங்க என்னத்துக்காக வனத்துக்கு என்னத்துக்காக கிளம்புறோம்னு சொன்னா உனக்கு கைங்கரியம் பண்றதுக்கு, உன்னுடைய தாசனா இருக்கிறதுக்கு, உனக்கே இற்றைக்கும் 7 பிறவைக்கும் முந்தனோட உற்றமே ஆகும், உனக்கே நாம் ஆட்சேபம் அப்படிங்கிற அந்த கைங்கரியத்தை தான் விரும்பினா, தாசியத்தை தான் விரும்பினாலே ஒழிய சுகமோ துக்கமோங்கிற பேச்சே வரலை. மேலும் சீதையிட்ட ராமன் சொல்றத சொல்லிட்டே இருக்கார். சீதைக்கு ராமன் சொல்றத சொல்றார், சீதே துக்க தரோவனம், சீதே துக்க தமோவனம், சீதே துக்கம், மனத்துல நிறைய துக்கம் இருக்கும் அப்படிங்கிறா. அவள் சொல்றா, எனக்கு அதை பத்தி கவலையே இல்லையே, சுகமோ துக்கமோங்கிற கவலையே எனக்கு இல்லையே,
என்ன நீ சொன்னதுனாலதான் எனக்கு துக்கம்னோ சுகம்னோ வந்து தெரியறதே ஒழிய என்னை பொறுத்த மட்டும் எனக்கு எல்லாமே கடந்தாச்சு. ஏன்னா நான் உன் கூட இருக்கேன் என்கிற ஸ்திதியில எனக்கு என்ன துக்கம், எனக்கு என்ன சுகம். இப்படி சீதை சொன்னான். லக்ஷ்மண சுவாமி சொல்றது இந்த சுகதுக்கத்தை பத்திய பேச்சே எடுக்கலே. அவர் என்ன சொன்னார்னா, இந்த உயிர் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா உனக்கு கைங்கரியம் பண்றது மாத்திரம்தான். இதை அங்கீகரிக்க போறா சுமித்ரை. இப்போ லக்ஷ்மணன் வனத்துக்கு போகக்கூடிய லக்ஷ்மணனை பார்த்து சொல்றா, உன்னை பெத்ததே வனவாசத்துக்காகத்தாங்க. த சேம் வேர்ட் சுமித்ரா யூஸ் பண்றா, உன்னை பெத்ததே வனவாசத்துக்காக அப்படின்னு சொல்றான். அப்போ மீன்ஸ் வனவாசம் சொன்னா ராமனுடைய இரண்டரை கலர்ந்து இருக்கிறதுக்கு தான் அந்த வனவாசம்னு பேரு. இந்த இடத்துல ஜனங்கள் சொல்றது நாம எல்லாம் தியாகம் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு தான். அவர் தியாகம் பண்றதுக்கு இன்னும் வச்சுட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம் ஆயிடுறது. மாத்திரமே சுக துக்கம் என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல, ராமனோட போயிடுவோம் அப்படிங்கிறத. அதனால அந்த சுகதுக்கத்தை பத்தி உண்டான ஒரு அறிவு இருந்ததுங்கிறதுனால அது லௌகிக அறிவு. சுகம் துக்கம் அப்படின்னு அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியறது வந்து லௌகிக அறிவு. அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியற காலம் வரைக்கும், அந்த துவைத புத்தி இருக்கிற காலம் வரைக்கும் அத்வைத புத்தி, அபேத புத்தி, ஆனந்த புத்தி கிடைக்காது. அப்படி ஜனங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கா. வழியில ராமன் தசரத மகாராஜா எந்த அரண்மனையில அந்த புறத்துல படுக்க வச்சிருக்காளோ அந்த அந்த புறத்துடைய வாசல்ல வந்து நிற்கிறார் ராமர் லக்ஷ்மணனோட சீதையோட. சுமந்திரட்ட சொல்றார், சுமந்திரா நாங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு ராஜா கிட்ட போய் சொல்லு. அப்பா சொல்லலை, அம்மா அப்பான்னு சொல்லிக்கலை, ராஜா கிட்ட சொல்லு நாங்க வந்திருக்கோம், வாசல்ல நிக்கிறோம், உள்ள வரலாமா அப்படின்னு கேளு. உள்ள வரலாமா? ஏன்னா கம்பராமாயணத்துல சொல்றத கம்பன் சொன்னான் இல்லையா, விடையும் கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இறங்கியாச்சு. திருப்பி வந்தா யாருக்காலும் தோணும், அப்ப போமாட்டானோ அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தை கூட அவளுக்கு வருத்தப்படாதுங்கிறதுனால ராமர் கேட்கிறார், உள்ள வரலாமோ அப்படின்னு அனுமதி பெற்றுண்டு வா. உடனே சுமந்திரர் வந்து தசரத மகாராஜா கிட்ட சொல்றார், அயம் ஹி புருஷ வியாக்ரஹ துவாரி திஷ்டதி தே சுதஹ பிராமணேப்யோ தனம் தத்வா சர்வம் செய்வோபஜீவினா சத்வாம் பஷ்யது பத்ரம் தே ராம சத்ய பராக்கிரமः சர்வான் சுஹ்ருதா ப்ருச்ய த்வாம் இதானீம் திதிருக்ஷதே கமிஷ்யதி மஹாரண்யம் தம் பஷ்ய ஜகதீபதே விருதம் ராஜகுணைஹி சர்வைஹி ஆதித்யமிவ ரஷ்மிபிஹி. அயம், இந்த அயம்ங்கிற சப்தமே சாமானிய சப்தம் இல்லை. இந்த இடத்துல கூட சுமந்திரர் தசரதனுக்கு ராமனுடைய பிரம்மாத்ம லட்சணத்தை, அந்த ராமன்கிற அந்த பரபிரம்மத்தை உணர்த்துறார். அது சொல்றத அயம் அப்படின்னு சொன்னார். அயம் அப்படின்னு சொல்றதே ஒரு மகா வாக்கியம், ஒரு மகா வாக்கியம். அயமாத்மா பிரம்ம அப்படின்னு ஒரு மகா வாக்கியம். அயம்னு சொல்றார். தோ பிரம்மஸ்வரூபம் எங்க நிற்கிறது, துவாரி திஷ்டதி, வாசல்ல நிற்கிறது, அதை இழந்துடாதே. எல்லாமே ஒரு குரு சிஷ்ய சம்வாத ரூபத்துல பாருங்க, உபனிஷத்து ரூபத்துல பாருங்க. இதே ஒரு உபனிஷத்தை நமக்கு அனுபவிக்க முடியும். இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா நம்மளுடைய ராமாயண அனுபவம் நமக்கு பிரத்யேகமா நம்ம எப்படி ராமாயணத்தை அனுபவிக்கிறோமோ அந்த பிரத்யேகமா அனுபவிக்கிறதே ஒரு உபனிஷத்து தான். நம்மளுடைய அனுபவத்தை தான் உபனிஷத் அப்படிங்கிற சொல்லப்படுறது. அப்போ சுமந்திரர் இங்க சொல்றது சுமந்திரா அப்படின்னு சொன்னாலே நன்னா போதனை பண்ணக்கூடியவர்னு அர்த்தம். சுமந்திரன் அப்படிங்கிற சப்தத்துக்கே நன்னா போதனை பண்ணக்கூடியவன் அர்த்தம். அப்படிங்கிறத போதனை பண்றது யாரு, ஒரு குருதன். இங்க யாருக்கு போதனை பண்றார், சிஷ்யனாக இருக்கக்கூடிய ஒன்னுக்கும் சக்தி இல்லாத தசரதனுக்கு உபதேசம் பண்றார். அப்படி உபதேசம் பண்றத இப்ப நான் 3-4 ஸ்லோகம் சொன்னேனே, இந்த 3 ஸ்லோகத்திலையுமே ஓரோ இடத்துலயும் பார்த்தீங்கன்னா உபனிஷத் சப்தங்களே உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு.
எப்படின்னா முதல்ல ஆரம்பிச்ச உடனே அயம்னு சொன்னார் இல்லையா, அயமாத்மா பிரம்ம பிரஜானம் பிரம்ம இப்படின்னெல்லாம் மகா வாக்கியத்துல 4 வேதத்துல 4 பிரதானமான 4 மகா வாக்கியங்கள்ல ஒரு மகா வாக்கியம் அயமாத்மா பிரம்ம அயம் புருஷ வியாக்கிரகா. அதேதான் அயம் ஆத்மாங்கிறது தான் அயம் புருஷ வியாக்கிரகா. துவாரி திஷ்டதி சுப்ரதா பிராமணேபியோ தனம் தத்வா. அதாவது ஞானிகளுக்கு தண்ணியை கொடுத்து உனக்காக காத்துண்டு வாசல் இருக்கிறான். நீ அதை ஸ்வீகரிச்சுக்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை அப்படின்னா, நீ அந்த பிரம்மமாகவே மாறுறதுக்கு தயாராக இல்லைன்னா அது உன்னை விட்டு ஏமாத்திட்டு கிளம்பி போயிடும். இது இது பூரா உபனிஷத்து கீதையில ராமாயணத்தை பாக்குறத. அப்போ அந்த ஒரே ஒரு விஷயத்த கூட சொல்லிட்டு கதைக்குள்ள வந்துடுறேன். இந்த உபனிஷத்தை நம்ம அனுபவிக்க, அதாவது படிக்க ஆரம்பிக்கிறத, தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கிறத முதல்ல சொல்லப்பட்டது சாந்தி பாடம் அப்படின்னு சொல்லுவா. சாந்தி பாடம். இந்த சாந்தி பாடம் எதுக்கு சொல்றான்னா, தாபத்திரயங்கள் இல்லாம ஆகிறதுக்கு, இந்த உபனிஷத்தினுடைய படிக்கிறதுனுடைய பிரயோஜனத்தை அடையறதுக்கு. இதுக்குதான் சாந்தி பாடம் சொல்றா. இவ தைத்திரிய உபனிஷத் ரொம்ப பிரசித்தமா இருக்கு, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. அதை சொன்னோம்னா அதுக்கு முதல்ல சொல்லப்பட்டது சன்னோ மித்ர சம்வருணா அப்படின்னு ஒரு சாந்தி பாடத்தை சொல்றா. அதே மாதிரி சகனாவத்து அப்படின்னு சாந்தி பாடம் சொல்றா. இன்னொரு சாந்தி பாடம் இருக்கு அதர்வண வேதத்துல, பத்ரம் கர்ணே விஸ்ருணியாம தேவாக பத்ரம் பஷ்யேமாக்ஷபர்யஜத்ராக இப்படின்னு ஒரு சாந்தி பாடம் இருக்கு. அதுல பத்ரம் பத்ரம்னு வரும், காது கண்ணு எல்லாம் பத்திரமா இருக்கட்டும் அப்படின்னு வரும். அப்போ உபனிஷத்தினுடைய சாந்தி பாடத்துல பத்ரங்கிற சப்தம் வருது இல்லையா. சுமந்தர தசரதன் கிட்ட சொல்ற, சத்வாம் பஷ்யது பத்ரம் தே ராமஹா சத்ய பராக்கிரமஹா. எப்படி ராமாயணத்தை உபனிஷத்தெல்லாம் சொல்ல முடியும்? தத்வாம் பஷ்யது பத்ரம் தே, அந்த அந்த பார்வை உனக்கு க்ஷேமத்தை கொடுக்கட்டும். ஏன்னா அந்த பார்வையே தான் க்ஷேமம். அந்த சமாகமம் தான், ஆக்சுவலி பார்வைன்னு கூட சொல்ல முடியாது, அந்த சமாகமம் தான் க்ஷேமம். இப்படி சமாகமம் பார்க்கறத லெஜ்ஜப்படாதே, வெக்கப்பட்டுக்காதே. ஏன்னா அஷ்டபதியில ஜெயதேவன் சொல்றத, இந்த அஷ்டபதி நம்ம பாடுறோமோ இல்லையா, இது ஒரு உலகியல் ரொமான்சிக் சொல்லலை. ஆக்சுவலா அது அங்க டிவைன் ரொமான்சியக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. அது சொல்றத ஒரு குருவனுடைய உபதேசம் கேட்கக்கூடிய ஒரு சிஷ்யன் அது வரைக்கும் லோகத்திலேயே லௌகிக மட்டியா இருந்து ஒரு பேரானந்தம்ங்கிறது இருக்குங்கிறத தெரியாமக்கே உலக சுகத்தையே அனுபவிச்சு தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஒரு பெரிய பகுதியை இழந்தவன் இப்படி ஒரு பேரானந்தம் இருக்குங்கிறத ஒரு குருமுகமாக கேட்கறத அவருக்கு முதல்ல வரப்பட்ட ஃபீலிங் என்னவா இருக்கும்னா, சே இவ்வளவு நாளைக்கு இழந்துட்டோமே, இப்படி ஒரு வெக்கம் வரும் இல்லையா. இந்த வெக்கத்தை ஜெயதேவர் சொல்றார் ஒரு அஷ்டபதியில. ஒரே ஒரு வார்த்தை எடுத்துட்டார். நீங்கள்லாம் அஷ்டபதி பாடுறவாதானே உங்களுக்கு தெரியும். பிரதம சமாகம லஜ்ஜிதயா, பிரதம சமாகம லஜ்ஜிதையா. இங்க சொல்றத முதல் வாட்டி பாக்குறத லெஜ்ஜப்பட்டவளை போலே அப்படின்னா, ஆனா இந்த முதல் வாட்டி பாக்குறது சமாகமனம் சேர்றதுன்னு அர்த்தம். இந்த லெஜ்ஜைங்கிறது அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற ஒரு உபதேசத்தை கேட்ட உடனே, ஆஹா இவ்வளவு நாளைக்கு இது தெரியாம போயிட்டோமேன்னு புரந்தரதாசர் சொன்னார் இல்லையா. மோசம் போயிட்டேனே, 30 வருஷம் மோசம் போயிட்டேனே, மோசகோயனல்லோ நானும் மோசகோயனல்லோ, 30 வருஷம் தெரியாம இந்த லெஜ்ஜையை சொல்றது. அதே மாதிரி தசரதன் கிட்ட சொல்ற, நீ க்ஷேமமா இரு, விழுந்துடாதே, அந்த பார்வையை உனக்கு க்ஷேமத்தை கொடுக்கட்டும். உடனே தசரதனுக்கு உள்ளூர ஒரு பயம் தோன்றதும் சுமந்தர் கதைக்கு வந்துடும். திருப்பி வரானே, அப்ப இவன் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்க போறானோ அப்படின்னு கைகையை நினைச்சுக்கிறா போல் இருக்கு. அதனாலேயே சுமந்தர் கைகையை காது படும்படியா சொல்றார், கவிஷ்யதி மகாரண்யம் தம்பஸ்ய ஜெகதீபதே. ஜெகதீபதே, ஜெகதீபதேன்னு சொல்றது ஜெகத். இதெல்லாமே நான் சொல்ல போனேன் என்னன்னா, இன்னைக்கு வாஸ்தவத்துல போதேந்திரன் என்ன பண்றாருன்னா, நான் கழுத்துட்டு உபனிஷத் பக்கத்துல கொண்டு போயிட்டு இருக்கேன். நானே கதைக்கு வரலான்னு பார்த்தாலும் இவரை ராமாயணமோ வால்மீகியோ போதேந்திரோ என்ன அந்த பக்கம் தான் கொண்டு போயிட்டு இருக்கேன். நீங்க ஒண்ணு வச்சுங்கோ, இந்த ஜெகதீபதே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சாதாரணமா உலகத்துக்கு பதியா இருக்கப்பட்டவன் தானே அர்த்தம். ஆனா
இப்ப என்ன தோணுறதுன்னா, உலக அனுபவத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கப்பட்டவனே அப்படின்னு, ஜெகத் அனுபவம் உள்ளவனே, ஜெகத் போதம் உள்ளவனே. ஏன்னா ஈஷாவாஸ்யம் இதம் சர்வம் எத்கிஞ்ச ஜெகத்யாம் ஜெகத் தேன திக்தேன புஞ்சீதா மாகத கஷ்ட சித்தனம் அப்படின்னு சொல்றத, ஜெகத்து ஜெகத்துன்னு ஒண்ணு இருக்கு, பிரம்மம் பிரம்மம்னு வேற ஒண்ணு இருக்குன்னா, பிரம்மத்தை ஜெகத்தையே பார்த்துட்டு இருந்தா பிரம்மம் தெரியாது, பிரம்மத்தையே பார்த்தா ஜெகத்து தெரியாது. நீ இப்ப எப்படி இருக்காய்னா ஜெகத்பதியா இருக்காய், ஜெகத்தை பார்த்துட்டு இருக்காய். அதனால நான் சொல்லக்கூடிய பிரம்ம வித்தியை உனக்குள்ள ஏறாது. அதனால இருந்தாலும் ஏறாம போனாலும் என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு உனக்குள்ள ஏறும் இல்லையா, பத்ரம் தே ஏறட்டும். ஆனா சம்போதனையே ஜெகதீபதே இருக்கு, வேற ஏதாவது வச்சிருக்கலாம். இதுதான் வேதசிய உபபிரம்மணார்த்தாய ராமாயணத்தை சொல்றார். சோ விருதம் விருதம் ராஜகுணைஹி சர்வைஹி ஆதித்யமிவரஸ்மிபிஹி, குணத்தாலே சோபிக்கிறார். அப்போ சகுண பிரம்மமும் அவன் முன்னாடி வந்து நிற்கிறார், குணத்தாலேயே சோபிக்கிறான். அப்படிங்கிறத எந்த ஒரு பிரம்மம் அயம் ஆத்மா அப்படின்னு சொல்றதோ அதே புருஷன் அப்படின்னு முதல்ல சொல்லினார். இந்த புருஷங்கிற சப்தத்துக்கு நிர்குண பிரம்மம் எடுத்துங்க. அதே கடைசியில் அந்த ஸ்லோகத்தை அந்த செட்டை முடிக்கிறத வந்து சொல்றார், அயம் ஹி ராஜத்தே குணைஹி, குணத்தால சோபிக்கிறார். அப்படின்னா சகுண பிரம்மமா அவன் முன்னாடி வந்து நிற்கிறார். எப்படின்னு கேட்டா, சூரியனை விட்டு சூரியனுடைய ரஷ்மி வேறு இல்லாதது போல. சூரியன் ரஷ்மின்னா ரைஸ், கிரணங்கள், கதிர்கள். அந்த கதிர்கள் எப்படி சூரியனை விட்டு வேறு இல்லையோ அது மாதிரி சகுண பிரம்மமும் அவன் முன்னாடி வந்து நிற்கிறார். கொஞ்சம் பாக்குறதுக்கு நிற்கிறார். உள்ள வர சொல்லட்டுமா? உள்ள வர சொன்னார் லக்ஷ்மண தசரத மகாராஜா. உடனே உள்ள கூட்டிட்டு வந்தார். சசூதோ ராமமாதாய லக்ஷ்மணம் மைதிலீம் ததா ஜகாமாவிமுகஸ்தூர்ணம் சகாசம் ஜெகதீபதே. திரும்பவும் ஜெகதீபதே திரும்பவும் சொல்றார். இந்த லோகானுபவம் உள்ள இந்த தசரத மகாராஜாவுடைய முன்னாடி கொண்டு வந்து இந்த ராமனை நிறுத்தலா. அதுவும் வெறும் ராமனா நிறுத்தாம சகுண பிரம்மமா இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மணனோடையும் மூலப்பிரதியா இருக்கக்கூடிய சீதையோடையும் கூட சேர்ந்து வந்து கொண்டு நிறுத்தலா. மூணே ஒரு இடத்துல பாரு அப்படி சொல்றத தசரத மகாராஜா ஹா ஹா ராமேதி சஹசா பூஷண த்வனி மிஸ்ரிதஹ தம் பரிஷ்வச்ய பாகுப்யாம் தாவுபௌ ராமலக்ஷ்மணோ பர்யங்கே சீதையா சார்த்தம் ருதந்தஹ சமவேசயன் அத ராமோ முகூர்த்தஸ்ய லப்தசஞ்ஞம் மஹீபதிம். ராமா ராமான்னு கூப்பிட்டார். எப்படி கூப்பிட்டாருன்னா சகசா உடனே, அதுவும் பூஷணத்வனி மிஸ்ரிதா, கையில போட்டு இருக்கப்பட்ட பூஷணங்களுடைய சத்தம் கேட்க, பூஷணங்களுடைய சத்தம் கேட்க. அவ பூஷணங்கள் போட்டு இருக்கார் அப்படிங்கறத சொல்றார் சூசகமா. பூஷணங்கள் போட்டு இருக்கார் அப்படின்னாலேயே தங்கமயமான பூஷணமா இருக்கும். தங்கம் அப்படிங்கறதையே, தங்கம் வெள்ளி அப்படின்னு சொன்னாலே அதுல ரஜதம் இருக்கு. ரஜதம் அப்படின்னா வெள்ளிக்கு பேரு. ரஜதம் இருக்குங்கிறதே ராஜசீகம் அப்படிங்கிறதுக்கு கொடுக்கறது, ராஜசீகம் அப்படிங்கிறதையே குணத்துக்குள்ள கொண்டு போறது. சோ தசரத மகாராஜா ராமனே முன்னாடி வந்து நின்னாலும் அவன் குணத்துக்குள்ள அகப்பட்டிருக்கப்பட்டவருக்கும் மாயைக்குள்ள அகப்பட்டிருக்கப்பட்டவருக்கும் அப்பப்போ பகவத் அனுபவம் தேவைதான். ஆனா அவன் என்ன பண்றான்னா, அவருடைய அந்த கம்ஃபர்ட் சோன் போகாத அளவுக்கு பகவத் பக்தி பண்ணுவான். கம்ஃபர்ட் சோன் போகாத அளவுக்கு பகவத் பக்தி பண்ணுவன்கிறத தசரத மகாராஜா போட்டு இருந்த பூஷணங்களோட ராமனை ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டார். பூஷணங்களுடைய சத்தம் எல்லாம் கேட்டுது அப்படின்னு சொன்னா, தசரத மகாராஜா ஸ்டில் அந்த ஜெகத் அப்படிங்கப்பட்ட அந்த வளையத்துக்குள்ளே பட்டு கிடக்காருங்கிறதுனால அங்கேயே உட்கார்ந்து இருக்காராம். பரியங்கே தான் உட்கார்ந்து இருந்த அந்த கட்டிலேயே படுத்துண்டு ராமா லக்ஷ்மணா அப்படின்னு கூப்பிட்டார், கட்டின்றார். மேல வார்த்தை அவரால் பேச முடியறதில்லை. உடனே ராமன் தசரத மகாராஜா கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சார். லக்ஷ்மணம் சானுஜானாகி சீதா சான்வேது மாம்பனம் காரணைஹி பகுபிர்தஸ்தைஹி வாரியமானோ நசேச்சதஹ. ராமன் சொல்றார், லக்ஷ்மணனும் சீதையும் என்னோட வனத்துக்கு வரேன்னு இருக்கா, அவளை அழைச்சிட்டு போலாமா, பர்மிஷன் கேட்கறதுக்கு வந்தேன் அப்படின்னு ராமனுடைய கதை காவியமா பார்த்தேன்னா ராமன் அப்படித்தான் வந்து கேட்கிறார் அப்படின்னு அர்த்தம் எடுத்துக்கணும். ஆனா ஒரு வார்த்தை இங்க ராமர் சொல்றார், காரணைஹி பகுபிர்யர்த்தைஹி. நிறைய தசரதன் கிட்ட பேசுறார். என்ன இந்த கான்வர்சேஷன் எப்படி போறதுன்னா, சீதையும் லக்ஷ்மணன் கூட வரேன்னு சொல்றா. அவளை கொண்டு போறதுக்கு
கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அதுல இப்ப சொல்ல முடியாது, நிறைய காரணங்கள் இருக்குதுல அப்படின்னு வெளிப்படையா பேசுறான். நிறைய காரணங்கள் இருக்குங்கிறதுனால என்ன அதை இப்ப சொல்ல முடியாது. நிறைய காரணங்கள் அப்படிங்கிறது ராவணவத பரியந்தமான காரணங்கள் இருக்குங்கிறது ராமன் இங்கே தசரதன் கிட்ட சொல்லாம சொல்றார். காரணேகி என்ன இதெல்லாமே என்னுடைய கற்பனையான வார்த்தைகள்ல வால்மீகி பகவான் இதுக்குள்ள போட்டு வச்சிருக்கிற வார்த்தை. காரணேகி பகுபிர்தஸ்தை வாரியமானோ நச்சேச்சதா, என்னுடைய ஆசைக்காக நான் கொண்டு போகலை. ராமன் என்ன சொல்றார், என்னுடைய ஆசைக்காக நான் இவளை கொண்டு போகலை, நிறைய காரணங்கள் இருக்கு இவளை கொண்டு போறதுக்கு, அதனால கொண்டு போகணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறேன். அதுக்கு நீங்க எனக்கு பர்மிஷன் தரணும், இவளை கொண்டு போறதுக்கு பர்மிஷன் தரணும், சீதையை லக்ஷ்மணனையும் கொண்டு போறதுக்கு பர்மிஷன் தரணும் அப்படின்னு ஒண்ணு தசரத மகாராஜா பேச ஆரம்பிச்சார். ராமா, நீ பொங்கும் போக வேண்டாம், இங்கேயே பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கோ. எப்படி சொல்றாரு பாருங்க, இங்கேயே பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கோ, பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொல்லலை, வித்தியாசம் இருக்கு. நான் உனக்கு பட்டாபிஷேகம் இப்ப பண்ணி வைக்கிறேன், இங்க உட்காரு, இந்த சிம்மாசனத்துல உட்காரு, நானே இப்ப உனக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படி சொல்லலை. என்ன தூக்கி மாத்தி வச்சுட்டு நீயே வேணா பட்டாபிஷேகம் பண்ணிக்கோ. அப்ப அதுலயே என்ன தெரியறது, தசரதனுக்கு கூட அந்த சத்திய பீருத்துவத்தால, இந்த சத்தியத்தின் மேல் இருக்கப்பட்ட அந்த பயத்தால நான் பண்ண முடியாது, ராமனா பண்ணிக்கிறதா என்ன வேணா பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படி இருந்த உடனே ராமன் தசரத மகாராஜனுடைய காலில் திரும்ப திரும்ப விழுந்து, வேண்டாம் ஷயசே ஒரு தியை தாத புல் ராகவனாயச்ச அப்படின்னு கைகேயை நமஸ்காரம் பண்ணி, தசரதனை நமஸ்காரம் பண்ணி, கைகேயை நமஸ்காரம் பண்ணி, நாங்கள் க்ஷேமமா போயிட்டு வரணும் அப்படின்றத ஆசீர்வாதத்தை பண்ணுங்கன்னு கேட்டுண்டு அப்படியே திரும்புறார். சொல்றார், நகி சத்யாத்மனாஸ்தாத தர்மாபிமனசஸ்தவ சன்னிவர்த்தயிதும் புத்தி சக்கியதே ரகுநந்தனா. இதெல்லாமே முன்னாடியே சங்கல்பம் ஆயிருக்கு, நீ சங்கல்பிச்சுட்டு இருக்கப்பா. இந்த சங்கல்பத்தால இது ஒன்றும் திரும்பி அதை ரிவைஸ் பண்றதுக்கு முடியாது, அதனால என்ன நடக்கிறதோ அது மாதிரி நடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்றத சீதை சொல்றா. ராமா தசரதர் சொல்றார், அப்படியே நீ கிளம்புற உண்டானா ராமா, எல்லாத்தையும் கொண்டு வைக்கும், எல்லாத்தையும் கொண்டு வைக்கும். அயோத்தியா இருக்கக்கூடிய ஜனங்களை கொண்டு போ, அயோத்தியாவை கொண்டு போ, எல்லாத்தையும் கொண்டு வைக்கும், என்ன வேணா கொண்டு போ, பணம் கொண்டு போ, தனம் கொண்டு போ, ரதம் கொண்டு போ, அஸ்வம் கொண்டு போ, சர்வம் கூட வரட்டு. உடனே கைகேயி கேட்கலாம், அப்படி கொண்டு போனா பரதன் என்ன ஆளுவன்னு கேட்கலாம், அப்படி கொண்டு போனா பரதனுக்கு என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்கலாம். உடனே இவ்வளவு நேரம் தசரதனுக்கு உபதேசம் பண்ணின சுமந்திரர், அந்த பிரம்ம வித்யா உபதேசத்தை தசரதனுக்கு கொடுத்த சுமந்திரர் ஏந்திருந்தார். இப்படித்தானே இருப்பாய் நீ அப்படின்னு கைகேயை பார்த்து திட்டுறார், சுவாதீனத்தில் திட்டுறார். சொல்றார், ததோ நிர்தூய சகசா சிரோ நிஸ்வஸ்ய சாசகிருத் பாணிம் பாணோ வினிஷ்கிருத்திய தந்தானு கட்டக்கட்டையச்ச. ஏந்திருந்தாராம், ஏந்திருந்துட்டு கையை ரெண்டு இப்படி தட்டினார், இப்படி தட்டி ஏந்திருக்க ஓரதையும் காட்டுறார் வால்மீகி. இப்படி தட்டி ஏந்திருந்தாராம், ஏந்திருந்து பல்ல கடிக்கிறாராம். கட்டக்கட்டாய தந்தௌ தந்தான் கட்டக்கட்டாயச்ச, பல்ல கடிக்கிறாரு. அந்த கட்டக்கட்டாய்னா பல்ல கடிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். இந்த பல்ல நன்னா கடிச்சு கண்ணுல பூர்ணமா கோபத்தோட கூட கோபத்தை அழுத்திண்டு கைகையை பார்த்து கேட்கிறார், நஷ்யகாரியதமம் கிஞ்சித் தவ தேவி தவ தேகி கவித்யதே பதிக்னீம் துவாமகம் மன்யே குலக்னீம் அபிச்சாரணந்தா. நீ உன்னை நான் பதிக்னி அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன், குலத்தையே இல்லாம பண்ணக்கூடியவள் அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன். ஏன்னா எப்போ இவன் இந்த ராமன் அந்த அண்ட கிளம்பினான்னா தசரதனுடைய உயிரே போகும் அப்படின்னு சொல்லியும் கூட உனக்கு அந்த இரக்கம் இல்லையோ, இந்த இரக்கம் இல்லாத உனக்கு, அதாவது ஆம்படையான் செத்து போனாலும் சாரம் இல்லை, நாம் விதவையானாலும் சாரம் இல்லை. அதுதான் சொல்றது, நாம் விதவையானாலும் சாரம் இல்லை, ஆனா என் புள்ள ராஜ்யத்தை அடையணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறியே, இப்படி ஒரு நீச்சமான ஆசை வேற எங்கேருந்து வரும்? உங்க அம்மா கிட்ட இருந்து உனக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா. அம்மா எப்படி இருக்காலும் அது மாதிரி தான் பண்ணிருப்பான். லைக் மதர் லைக் டாக்டர், உங்க அம்மா கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு இது சொல்லிட்டு சொல்றார்.
இந்த சிச்சுவேஷனை நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தோம். மந்திரி பேசிட்டு இருக்கிற மந்திரியும் கைகேயுமா பேசிட்டு இருந்த நாள்ல ஐ திங்க் 45ஆவதோ 46ஆவதோ இல்லையா, அதுக்கு முன்னாடி 40ஓ 42ஆவதோ நாள்ல பார்த்தோம். இந்த கைகைங்கிறது என்ன, ஏன் இப்படி சொல்றா அப்படிங்கிறத சுமந்திரர் இங்க சொல்றா. நீ இருக்கப்பட்ட இடத்துல நச்சத்தே விஷயே கஷ்டித்து பிராமணோ வஸ்து மர்ஹசி, நீ இருக்கப்பட்ட இடத்துல பிராமணனால இருக்க முடியாது அப்படின்னா, நீ இருக்கிற இடத்துல பிராமணனால இருக்க முடியாது அப்படின்னா பிரம்மஜானிகளுக்கு நீ இருக்கப்பட்ட இடத்துல இருக்க முடியாது. பிரம்மஜானிகளுக்கு நீ இருக்கப்பட்ட இடத்துல இருக்க முடியாது அப்படின்னா பிரம்மஸ்வரூபம் நீ இருக்கப்பட்ட இடத்துல சாட்சாத்காரம் ஆகாது. அப்படி அர்த்தம் போனோம் பாருங்கோ. அன்னைக்கு சொன்னதனுடைய ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு ரீகேப் சொல்லி விடுறேன். கைகையை சொன்னப்ப என்ன சொன்னேன்னா, கீச்சு குரல்ல கத்துறதுக்கு கைகைன்னு பேரு சொன்னேன். ஸ்வரார்ணவம் அப்படிங்கிற கிரந்தத்தை சொன்னேன் அன்னைக்கு. தியாகராஜ சுவாமிக்கு நாரதர் கொடுத்த அந்த சங்கீத ஞானத்துல அந்த ஸ்வரார்ணவம்ங்கிற அந்த கிரந்தத்துல நிஷாதம் 2 விதத்துல இருக்கு. ஒண்ணு கைசிக்கு நிஷாதம் ஒண்ணு இருக்கு, இன்னொன்னு காக்கலி நிஷாதம் அப்படின்னு சொல்லுவா. சங்கீதத்துல 12வது நோட்டு 11வது நோட்டு சப்தஸ்வரங்கள் தான், ஆனா சப்தஸ்தானங்கள் 12 இருக்கு சங்கீதத்துல. அதுல இந்த கைசிகி நிஷாதம் தான் கைகி அப்படின்னு சொல்றோம். இன்னொன்னு கேக்கயம் அப்படி கேக்கி அப்படின்னு சொன்னாலே மயில்னு அர்த்தம். மயில் கீச்சு குரல்ல கத்தும். இந்த கீச்சு குரல்ல தான் மயில் கத்தும். அந்த கத்தக்கூடிய இடத்துல எங்க கத்தல் நடக்கிறதோ அங்கெல்லாம் பிரம்மஸ்வரூப சாட்சாத்காரம் கிடையாது. என்ன அது உபனிஷத் சொல்றது, அப்புறம் ஏதோ வாச்சோ நிவர்த்தந்தே, வாக்கு அடங்கிடுறது அந்த இடத்துல, சப்தம் அடங்கிடுறது. சப்தம் அடங்கி சத்வாரி வாக் பரிமிதா பதானி அப்படின்னு சொல்றத துரியம் வாச்சோ மனுஷியா வதந்தின்னு, மனுஷன் 4வது வாக்க பேசுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, மனுஷன் 4வது ரூபத்தில் இருக்கப்பட்ட வாக்க பேசுறான் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த சப்தங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த பாஷையை வச்சு உண்டான சப்தங்கள் இருக்கு இல்லையா, இது மனுஷன் பேசுறான் அப்படிங்கிறத. பேச்சு யாருக்கு வரைக்கும் இருக்குன்னா மனுஷன்தான் பேச்சு இருக்குன்னு அர்த்தமாயிடாது. மனுஷனுக்கும், அதாவது மனுஷனோ மிருகமோ இதுக்கெல்லாம் பேச்சு இருக்கு. பேச்சு அடங்கக்கூடிய ஸ்திதியில பிரம்மானுபவம் இருக்கு. அப்போ இந்த கீன்னு கத்தக்கூடிய இடத்துல பிரம்மானுபவம் இல்லை. கத்தாமல் உள்ள மனனம் பண்ணிட்டுன்னா கேட்கறதுக்காக கேட்டதை மனனம் பண்ணணும், மன்னம் பண்ணதை நிதித்தியாசம் பண்ணணும், நிதித்தியாசம் பண்றது சாட்சாத்காரம் ஆகிறது. இப்படித்தான் உபனிஷத் சொல்றது. சோதவ்யோ மந்தவ்யோ நிதித்தியாசிதவ்யோ சாட்சாத்காரிதவ்யா அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்றத. அந்த சாட்சாத்காரங்கிறது எங்க நடக்கிறது, சத்தம் ஒன்றும் இல்லாமக்கி, அதாவது காட்டு கூப்பாடு போடாம, இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா காட்டு கூப்பாடு போடாம மாடு அசை போடுற மாதிரி அசை போடுற இடத்துலதான் பிரம்மஸ்வரூப சாட்சாத்காரம் நடக்கிறது. அயமாத்மா பிரவச்சனே லப்தா நம்ம மேதையா நபுனா ஸ்ருதேனங்கிறத கேட்டுட்டே இருக்கிறதுல மாத்திரம் சாட்சாத்காரம் கிடைக்கிறது இல்லை. கேட்டதை மனனம் பண்றது, அதாவது கேட்கறத கூட்டமா இருந்து கேட்டு அப்புறமா தனியா போயிருந்து அந்த அசை போடுறது சொல்லுவா இல்லையா, உள்ள இருந்து அதை திருப்பி வெளியில கொண்டு வந்து அதையே நன்னா சவைச்சு அரைச்சு அதனுடைய ரசத்தை ருச்சிச்சுண்டு அப்படியே அந்த ரசமயமா மாறுறதுக்கு நிதித்தியாசம்னு பேரு. அதுதான் சாட்சாத்காரத்தை கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத இந்த கேகி அப்படிங்கிற சொல்றார். நீ இருக்கப்பட்ட இடத்துல பிராமணனாக இருக்க முடியாது அப்படின்னா, எங்க இந்த கீச்சு குரல சத்தம் நடக்கிறதோ அங்க ஈஸ்வர பிரம்மஸ்வரூப சாட்சாத்காரங்கிறது நடக்காது. அதனால நீ எப்பேற்பட்டவன் தான், உங்க அம்மா அப்படி இருந்தவன்கிறதுனால நீ அப்படி இருக்க. இங்க ஒரு உதாரணம் கேட்கிறார். ஆம்ரத்தை விதைக்க போட்டா, அல்ல வேப்பு இருக்கு இல்லையா, வேப்பு விதைய போட்டா மாம்பழ மரம் மாமரம் வருமா அப்படின்னு கேட்கிறார். சுமந்திரர் கேட்கிறார், ஆம்பரம் சித்வா குட்டாரேன நிம்பம் பரிசரே குத்துக்கா. அதாவது 2 விஷயம் சொல்றார். ஒன்னு சொல்றார், மாமரத்தை வெட்டிட்டு கௌசல்யாங்கிறத இல்லாட்டினா ராமன்கிற அந்த மாமரத்தை வெட்டிட்டு கைகிங்கிற வேப்ப மரத்தை வச்சு வளர்த்துறானே ராஜா இப்படி சொல்றார். எங்க கிடைக்கும், அதாவது
உங்க அம்மாங்கிற அந்த வேப்ப மரத்தை விதைய போட்ட நீ ஆம்பரமரமா எப்படி வருவாய், நீ அப்படித்தான் வருவாய் சொல்லிட்டு அங்க ஒரு சின்ன கதையை சொல்ற. கே ராஜாவுக்கும் தன்னுடைய பத்னிக்கும் உண்டான ஒரு சம்பாஷணத்தை சொல்றத ஜிரும்பணத்தால அவர் எறும்புகள் ஜிரும்பணம்னா எறும்பு, இந்த எறும்பு பேசுறத கேட்டாருன்னு சொன்னா. ஜிரும்பணம் சொன்னா நிறைய அர்த்தம் உண்டு. கோட்டை விடுறதுக்கு ஜிரும்பணம் சொல்லுவா, ஒன்னு அணங்கிறதுக்கு ஜிரும்பணம் சொல்லுவா, இரும்புக்கு ஜிரும்பணம் சொல்லுவா. ஒன்னு அணங்கிறது அப்படிங்கிறது, அந்த அணங்கிறது மாத்திரம் எடுத்துட்டேனா இந்த அணங்கிறது இந்த சப்தம் எல்லாமே ஒரு லைன் இப்படி இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு லைனா போயிட்டே இருந்து வச்சுக்கோ. அங்க சப்த ஸ்வரங்கள் ஒன்றும் இருக்காது, சப்தமும் இருக்காது, சப்த ஸ்வரங்களும் இருக்கு, ஒரு ஸ்வரமும் இருக்காது. சப்தமும் ஸ்வரமும் எங்க வருதுன்னா இந்த ஃப்ரீக்வன்சி வேரி ஆகப்பட்ட இடத்துலதான் வருது. இந்த வேவ்ஸ் எல்லாமே ஒரே லைனா போயிட்டு இருந்ததுன்னு சப்தம் இல்லையா இல்லையா? வேவ்ஸ் எல்லாமே ஒரே லைனா போயிட்டு இருந்ததுன்னா அங்க சப்தம் இல்லை. எங்க சப்தம் வரும் அப்படின்னு கேட்டா இந்த ஃப்ரீக்வன்சி அந்த அணங்கிறது, அதுதான் ஜம்பனம். அந்த ஜிம்பனம் அந்த ஜிம்பனத்தை தான் நீங்க எறும்புங்கிற ரீதியில சொல்லி அதை கேட்ட உடனே சிரிச்சார். சிரிச்ச உடனே நீ உங்க அம்மா கேட்டா எதுக்கு சிரிச்சாள் அப்படின்னா, இல்லை அது இது பேசின்றது கேட்டேன் சிரிச்சேன், எனக்கு வரம் கிடைச்சிருக்கு, எந்த பூதங்கள் பேசினாலும் என் காது எனக்கு புரியுங்கிற மாதிரி வரம் கிடைச்சிருக்கு. இதெல்லாம் பின்னாடி ஆழ்ந்த கருத்து இருக்கு. அது இருக்கட்டும், கதைக்கு போயிடுவோம். அப்போ அப்படி இருக்கிறத அந்த கே ராஜனுடைய வைஃப் கைகையுடைய அம்மா கேட்கறா, எனக்கு சொல்லுங்க, என்ன பேசிட்டு சொல்லுங்க சொன்னா செத்து போயிடுவேன். நீங்க செத்து போனாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு நான் அதை தெரிஞ்சுக்கலன்னா என் மண்டை வெடிச்சிடும். உங்க மண்டை வெடிச்சா பரவாயில்ல, என் மண்டை வெடிக்கப்படாது, தெரியாம என் மண்டை வெடிச்சிடும், அதனால எனக்கு சொல்லி ஆகணும் அப்படின்னு சொன்ன அவனுடைய பொண்ணு தானேடி நீ, இப்படிதான் பேசுவாய், இதுல ஆச்சரியம் இல்லை அப்படின்னா சொல்றார். சங்கம்ய பிரவஸ்தி சுகம் வனே பரதஸ்ச மகாபாகு அயோத்தியாம் பாலயிஷ்யதி. ராமா, எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போ. பரதன் வெறும் இந்த வானம் பார்த்த பூமி மாதிரி இருக்கப்பட்ட அயோத்தியாவோ பரதன் ஆழட்டும், ரிஷிகளை உள்பட நீ கூட்டிட்டு போயிடும். ஏன்னா ரிஷிகளை நீ கூட்டிட்டு தனியா கூட்டிட்டு போகணுங்கிறது இல்லை, நீ எங்க இருக்கியோ அங்க ரிஷிகள் வந்துடுவா. இதெல்லாம் அவளை அழிச்சுட்டு போயிடும். அயோத்தியால பரதன் விரும்பின பாலனை பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கைகைக்கு பயம் வந்துருச்சு. ஏன்னா ராமன் எங்க பிரியறானோ அபயஸ்வரூபமா இருக்கப்பட்ட ராமன் பிரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா அங்க பயம் தான் வந்து நிற்கும். கைகைக்கு பயம் வந்தது. முக்த லஜ்ஜாயாம் அப்படிங்கிறார் வால்மீகி. கைகைய லஜ்ஜைய விட்ட கைகை, லஜ்ஜைய விட்டவளாக வெக்கமே இல்லாம உள்ள போய் கேட்கறா. உள்ள போய் 3 மர உரிய எடுத்துட்டு கையில கொண்டு வந்து கொடுத்தாலாம். இந்த 3 மர உரிய கையில கொண்டு வந்து கொடுத்த உடனே ராமன் வாங்கிண்டார், லக்ஷ்மணன் வாங்கிண்டார், சீதை இதை வாங்கிக்கிறா. சீதை இப்ப அதை வாங்கிட்டு பொல்லான்னு அழ ஆரம்பிச்சுட்டான். இது வரைக்கும் அவள் அழலை, சந்தோஷமா இருந்தா. சீதை இப்ப அழறான். சீதை எதுக்கு அழறா அப்படின்னா ராஜ்யத்தை தியாகம் பண்றதுக்கு அழறக்கூடியவள் இல்லை சீதை. அப்படின்னா ராமன் முதல்லயே நீ ராஜ்யத்திலே இரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே கேட்டிருப்பாள். அவள் சரி இந்த சுகத்தை எல்லாம் தியாகம் பண்றதுக்கு அழறாளோ அப்படின்னா அப்படியும் இல்லை. அவளே சொல்லிட்டா, பாதச்சாயம் சுகா பர்த்து, ராமா உன்னுடைய திருவடி நிழல் தான் எனக்கு சுகம் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா. அப்ப ஏன் சீதை அழுதா? பிறந்த அன்னையிலேருந்து இன்னை வரைக்கும் மர உரி அப்படிங்கிறத தொடர்றதுக்கு சீதைக்கு சான்ஸ் கிடைக்கல. இன்னைக்கு தான் அதை தொட்டு பார்க்கறா. பார்க் அதை இன்னைக்கு தான் தொட்டு பார்க்கறா. அப்படி ரஃபா இருக்கு. கருணை ஜெகன் மாதா இல்லையா? வனத்துல தபஸ் பண்ணக்கூடிய ரிஷிகளுக்கும் அவள் தான் மாதா. வனத்துல தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ரிஷிகளுடைய பத்திரிகளுக்கும் அவள் தான் மாதா. இப்ப தொட்டு பார்க்கறாளாம், கருணை பொங்கி கண்ணீரா வந்துருத்தாம். எப்படி இந்த வனத்துல ரிஷிகளும் ரிஷி பத்னிகளும் எல்லாம் இந்த மர உரிய கட்டின்னு இருக்கான்னு நினைச்சு அழுதாளாம். எப்படி இதை கட்டிக்கடா அப்படின்னு நினைச்சு அழுதாளாம். இதே சம்பவம் காஞ்சி மடத்துல நடந்தது. ஒரு வாட்டி என்னாச்சு, ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஆபீசர் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பக்தன். அவர் கேட்டுட்டே இருக்கார், பெரியவா உங்களுக்கு என்ன வேணும், சந்தன மரம் வேணுமா, காட்டுல விலை இருந்த விலையை மதிக்க முடியாத ரத்த சந்தனங்கள் எல்லாம் வரும், அதெல்லாம் உங்களுக்கு கொண்டு வரட்டுமா, என்ன வேணும்னு சொல்லுங்க, என்ன வேணும், வன ராஜ்யம் சும்மாவா, குங்குமப்பூ வேணுமா, அது வேணுமா, இது வேணுமா, எல்லாம் என்ன வேணும் கேட்டார். பெரியவா சொன்னா,
எனக்கு ஒரே ஒரு மரபுரி மாத்திரம் கொண்டு கொடுப்பியா அப்படின்னு கேட்டார். இது கேட்கிறாரு சொல்லிட்டு பெரியவாளுடைய அளவுக்கு மரபுரியை கொண்டு வந்து கொடுத்தார். அதை வாங்கிண்டார். அந்த மரபுரியை கட்டிண்டார். சொன்னார், எப்படித்தான் ராமச்சந்திரமூர்த்தி இதை உடுத்திட்டு 14 வருஷம் காட்டுல சஞ்சாரம் பண்ணாரோ அப்படின்னு அவர். இதே மாதிரி சீதை சொல்லலாம், எப்படித்தான் வனத்தில் இருக்கக்கூடிய ரிஷிகளும் ரிஷி பத்னிகளும் இதை கட்டின்னு இருக்காளோ, இது எப்படி கட்டிக்கணும் தெரியலையே. ராமர் கட்டின்னு விட்டார், அதை லக்ஷ்மணன் கட்டின்னு விட்டார், ஜடை அப்புறமா தான் தரிசிக்க போறார், மரபுரியை கட்டின்னு விட்டார். கட்டின்ற உடனே சீதை எங்க நிற்கிறா, திகைச்சு நிற்கிறா, எப்படி கட்டிக்கணும் தெரியாமைக்கு, இது எப்படி கட்டிக்கணும் அப்படின்னு தெரியலையே அப்படின்னு சீதை சொன்ன உடனே ராமன் அங்க ராமனை சொல்றத வெறும் ராமன் அப்படின்னு சொல்லாம இங்க சொல்றார், ராமோ தர்மபிருதாம் வரஹா, தர்மம் தெரிஞ்ச வாழ்லையே உயர்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுக்குன்னா அந்த மரபுரியை சீதைக்கு கட்டி கொடுத்தாராம். கட்டி கொடுக்கறத எந்த அளவுக்கு வால்மீகி பகவான் சுசூக்ஷ்மமா ஒரு விஷயத்தை எடுத்து சொல்றாரு பாருங்க. ஒரு சின்ன ஒரு 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 இந்த குண்டூசியாவில கூட ஒரு ஓட்ட போடுறதுக்கு இடம் கொடுக்கறது இல்லை வால்மீகி. சொல்றார், சீரம் பபந்த சீதாயாக கௌசேயோபரி ஸ்வயம் ராமம் பிரேக்ஷ சீதாயா மத்தியந்தம் சீரம் உத்தமம். சீதை கட்டின்றிருந்த புடவைக்கு மேலையோட ராமர் மரபுரியை கட்டி கொடுத்தார். இதுதான் தர்மபிரதாம் வரஹா. இவ்வளவு மைன்யூட்டா வால்மீகி யோசிக்கப்பட்டவர், சொல்லப்பட்டவர். சும்மா சொல்லிடுவாரா ராமன் இல்லை சீதை ராமனுடைய மனசை தெரிஞ்சுட்டு அக்னி பிரவேசம் பண்ணினா அப்படின்னு? அவ அதுக்குள்ள எந்த அளவுக்கு ஆழ்ந்த கருத்து இருக்கும், எந்த அளவுக்கு ஆழ்ந்த கருத்து இருக்கும். அப்படி சுயம் அந்த சீதை ஒட்டின்ற அந்த வஸ்திரத்துக்கு மேலேயோடையே கட்டி விட்ட உடனே இதை பார்த்து வசிஷ்டருக்கு தாங்கலை. வசிஷ்டர் எழுந்திருந்தார். குரூரே அனாதே பாப்பி அப்படின்னு எல்லாம் கைகையை திட்ட ஆரம்பிச்சுட்டார். வசிஷ்டர் திட்டு சொன்னார், இப்போ ஒழுங்கு மரியாதையா இந்த நீ வாங்கின்ற வரத்திலிருந்து சீதையை விடுபடுறியா இல்லையா? அப்படி நீ சீதையை அதுல இருந்து நீ ரிலீவ் பண்ணல, எக்ஸம்ஷன் கொடுக்கல அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன், சீதையவே ராமனுக்கு பதிலாக பட்டாபிஷேகம் பண்ண உட்கார வைப்பேன் நான். சீதையை அங்க பட்டாபிஷேகம் பண்ணி என்ன ஆத்மா அது பத்னிங்கிறது அர்த்தோவா ஏஷா பத்னி அப்படின்னு சொல்றது, ஒரு ஆண் புருஷன் வேற பத்னி வேறங்கிறது இல்லை. சீதையை நான் உட்கார வைப்பேன், சீதையை உட்கார வச்சு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி சீதையை ராஜ்யத்தை ஆள வைப்பேன். எனக்கு அதுக்குள்ள சக்தி இல்லை நீ நினைச்சுட்டு இருக்கியா? அவளை உட்கார வைப்பேன். என்ன சொல்றாய்? அவளை அதுல இருந்து கழட்டி விடுறியா இல்லையா எப்படின்னு வசிஷ்டர் கேட்கிறார். உடனே தசரதன் சொன்னார், சீதை எல்லாம் வஸ்திரம் கட்டிக்க வேண்டாம், சீதை மறுபடி கட்டிக்கிறது ஆகாது, சீதைக்கு என்ன பாவம் பண்ணா அப்படின்னு தசரதன் சொல்லி ராமன் சொல்றார். சீதை தசரதன், ராமா நிறைய ஆபரணங்கள் சீதைக்கு போட்டு விட்டுருக்கோம், ஒண்ணுமே இல்லாம கழுத்தின் காலில் எல்லாம் விரிச்சோடி நிற்கிறா, சொன்னேன் இல்லையா, எல்லாத்தையும் கழட்டி கொடுத்துட்டான், ஒரு அப்படியே இருக்கிறா, அப்படியே இருக்கிறத எல்லா ஆபரணங்களும் அவளுக்கு போட்டு விடு சொல்லி அவ்வளவு ஆபரணங்களையும் கொண்டு வரப்பட சொல்லி கொண்டு வந்து சீதைக்கு போட்டு விடுறதுக்கு உத்தரவு கொடுக்கறது. சீதையை போட்டு விடுவோம், போட்டு விடுறா. சீதை என்ன தெரியுமா பண்றா, அடுத்தது வாசலுக்கு வந்த உடனே அது வாங்கிக்கிறத அவமரியாதை பண்ணக்கூடாது, வாங்கிக்கிறத கொடுக்கறத அவமரியாதை பண்ணக்கூடாது இல்லையா, வாங்கிடணும்னா வாசலுக்கு வந்து ரதத்துல வேற ஆரம்பிச்ச உடனே ஒவ்வொரு திருப்பி கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டான். பூர்ணமே பக்கத்துல வச்சுட்டு இருக்கிறத அந்த அல்பமில்லை அதுக்கு பூர்ண ஆபரணம். ஒரு சுந்தரகாண்டத்துல சொல்லுவாள் சீதையை சொல்ற, அனுமன் சொல்றா சீதையை பார்த்து, பர்த்தாகி பூஷணம் நாரீனா, ஸ்திரீகளுக்கு பூஷணம் என்னது கேட்டா பர்த்தா, பர்த்தா தான் ஸ்திரீகளுக்கு பூஷணமா இருக்கு அப்படிங்கிறத இவள் எப்படி இருக்கான்னு, அந்த பூஷணம் இல்லாம இருக்காளே, அந்த பூஷணம் இல்லாம இருக்காளே அப்படின்னு ஹனுமான் சொல்றார். அப்ப அந்த அப்பேற்பட்ட பூஷணம், புருஷ பூஷணனான பூஷணத்தையே பக்கத்துல வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய சீதைக்கு என்ன இப்போ இந்த ஆபரணங்களை வச்சுண்டு, அதனால வெளியில வந்த உடனே எல்லாத்தையும் கொடுக்குறான். அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆயிடுறது, கௌசல்யாட்ட வரா நேர நமஸ்காரம் பண்றதுக்கு, ஒருத்தர்கிட்டயே நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு கிளம்புறான். கௌசல்யாட்ட சொல்றத அது முன்னாடி ராமன் வந்து அதுக்குள்ள ராமனுக்கும் தசரதனுக்கும் சம்பாஷணங்கள் நடக்கிறது. சீதையை அதுல இருந்து விட்டு வச்சுட்டு அப்புறம் நேர ராமன் தசரதனை வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு சொல்றார்,
அம்மாவை காட்டி கொடுக்கிறார், கௌசல்யாவை காட்டுறார் தசரதன் கிட்ட. எப்படி இருக்கு பாருங்க. எம் தார்மிக கௌசல்யா மம மாதா யசஸ்வினி वृद्धा च क्षुद्रशीला च न च त्वां देवगर्हते मया विहीनां वरद प्रपन्नां शोकसागरम् अदृष्टपूर्वव्यसना भूयस्मर्हति पुत्रशोकं यथा नर्चेते त्वया पूज्येन पूजिता मां हि संचिन्तयन्ती सा त्वयि जीवेत् तपस्विनी. இவள் இயம் தார்மிக கௌசல்யா. ஏ தார்மிகா, தர்மம் உடையவனே, இவள் கௌசல்யா. சொல்றது ராமன் கௌசல்யா தசரதனுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுற. இதெல்லாமே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, கதையா மாத்திரம் பார்த்தீங்கன்னா இது டிராமேட்டிக்கா இருக்கும், ரொம்ப டிராமேட்டிக்கா இருக்கும். ஒரு பிள்ளை அப்பாட்ட வந்து இதுதான் அம்மா அப்படின்னு சொல்லுவேனா, அப்படி சொன்னா அது டிராமேட்டிக்கா இருக்கு இல்லையோ? அப்போ டிராமேட்டிக்கா தான் நாடகீயமா இருக்கும். இது நாடகீயமா இருக்கிறதுக்கு இல்லையே. இது ராமன் ஒரு வார்த்தையை சொல்றது அது வியர்த்தமாகப்படாது இல்லையா? தார்மிகான்னு கூப்பிடாம, ஐ மீன் தார்மிகான்னு கூப்பிட்டுட்டு இது உங்க பத்னி அப்படின்னு சொல்லாம எங்க அம்மா அப்படிங்கிறார். ஏன்னா எப்போ அத தர்மத்தை பரிபாலனம் பண்றதுக்காக என்ன இழக்கிறீங்களோ அப்பவே கைகையும் கூட இருக்கா அந்த இடத்துல. அப்போ உங்களுடைய தர்ம பத்னி இவள் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கும். அதனால அவளே எனக்கு அம்மாவா இருக்கா. எங்க அம்மா எப்படி இருக்கான்னா பெரும் கீர்த்தியுடையவளாக இருக்கா. யசஸ்வினிங்கிறார். மம மாதா யசஸ்வினி. எங்க அம்மா யசஸ்வினியா இருக்கா. என்ன யசஸ் அவளுக்கு இருக்குன்னா, முதல் யசஸே ராமனை பெற்றவள் அப்படிங்கிற கீர்த்தி, அப்படிங்கிற கீர்த்தியோடு இருக்கா. அதனால இவளை நீங்க தியாகம் பண்ணப்படாது. அவள் வயசானவள், விருத்தா அக்ஷுத்ரசீலாச்ச. இத்தனை நேரம் கைகை இவெல்லாம் திட்டுறச்ச க்ஷுத்ரே அப்படின்னு திட்டினா மோசமானவளே அப்படின்னு அர்த்தம், மோசமான சுபாவம் உள்ளவளே அர்த்தம். கௌசல்யாவை ராமர் தசரதனுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றத அக்ஷுத்ரா அப்படிங்கிறா. சூத்ரா இல்லாதவள் அப்படின்னு சொல்றா கௌசல்யாவை. அக்ஷுத்ரசீலாச்ச துவாம் தேவ கர்ஹதே. இவளை நீங்க விட்டுவிடப்படாது. மாத்திரமில்லை, இவள் அதிர்ஷ்ட துக்கத்தில் இருக்கா. அதிர்ஷ்டமான துக்கத்தில், இதுக்கு வரைக்கும் பார்க்க முடியாத ஒரு துக்கத்தில் அனுபவிச்சுருக்கா. அவளை தியாகம் பண்ணிடாதேங்கோ. மேலும் சொல்லிட்டு இவள் உங்களுக்கே கைங்கரியம் பண்ணவள், என்ன நினைச்சுண்டு என்னையே மனசுல நினைச்சுண்டு உங்க கூடவே இருப்பள், உங்களுக்கு கைங்கரியம் பண்ணவள் இப்படின்னு ராமன் இப்ப சொல்லிட்டு போறார். இத தசரதன் இதை யூஸ் பண்ணிக்க போறார். சொல்லுவார் தசரதன் கௌசல்யாட்ட, ராமனை நினைச்சுட்டே இருக்கிறவளே கௌசல்யே, ராமனை தொட்ட கையால என்ன தொடு. என்ன நீ அவளை எப்படி இருக்கான்னா சதா பகவத் தியானத்திலே இருக்கான்னு இருக்கு. சதா என்ன நினைச்சுட்டே இருப்பது இங்க பகவான் தான். இங்க வேற பிள்ளைகளே அல்ல, செகண்டரி பகவான் ஈஸ்வரன். அந்த ஈஸ்வரனையே நினைச்சுருப்பள், ஈஸ்வரனையே நினைச்சுட்டு இருக்கிறவள் உங்க கூட இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்க வெறுமனே இருக்கிறதுல நீ ஒரு ஞானி கூட தான் இருக்க. அந்த ஞானியை கூட இருக்கிறதுனாலே அந்த ஞானியுடைய சம்சர்க்கம் உங்களுக்கும் ஞானத்தை கொடுத்துரும், உங்களுக்கும் பக்தியை கொடுத்துரும், உங்களை என் கூட கலக்க வச்சிடும். அவள் எப்படி என் கூட என்ன நினைச்சுட்டு என் கூடவே இருக்காளோ, ஏன்னா மானசீகமா என் கூட தான் கௌசல்யா இருக்காளோ, அதே மாதிரி அந்த மானசீகமா ராமனுடைய இரண்டரை கலந்திருக்கக்கூடிய கௌசல்யை எப்போ தசரதனுக்கு அந்த கௌசல்யனுடைய சம்சர்க்கம், அதாவது ஒரு ஞானியினுடைய சம்சர்க்கம் மாத்திரத்தாலேயே அவனுக்கு ஒரு அஞ்ஞானிக்கும் ஞானம் கிடைச்சிடும் அப்படின்னு சொல்றோமோ, அதே மாதிரி கௌசல்ய ராமனே நினைச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஞான வடிவா இருக்கக்கூடிய கௌசல்யனுடைய சம்சர்க்கத்தாலேயே தசரதனுக்கு அந்த ராம சாட்சா்காரம் கிடைச்சிடுறது. அதுதான் ராமனையே நினைச்சுட்டு பிராணனை விட்டார் அப்படின்னு கடைசியில சொல்ல போறாங்க. இப்படி அவனையே நினைச்சுட்டு என்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கப்பட்டவள், அவளை பார்த்துங்கோ அப்படின்னு சொல்லி லக்ஷ்மணனும் சீதையும் ராமனுமா கௌசல்யா வந்து நமஸ்காரம் பண்றத கௌசல்யா சீதைக்கு கொஞ்சம் உபதேசம் கொடுக்குறா. அந்த உபதேசத்தோட நீ பூர்த்தி பண்ணிப்போம். சீதைகிட்ட சொல்றா, சீதை அலுப்பு தட்டிடும் சுவாபாவிகமா. எல்லா ஸ்திரீகளுக்குமே சுகமா இருக்கிற வரைக்கும் பர்த்தாவை ரொம்ப உயர்த்தி சொல்லலாம்.
அதுவே என்னைக்காவது கஷ்டம் வந்துருத்தோம்னா இவரை போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டுட்டோமே அப்படின்னு ஒரு நினைப்பு வந்துடலாம். அப்படி நினைச்சுக்காதே ஒரு காலம். தயவு பண்ணி அப்படி நினைச்சுக்காதே. இவனை கல்யாணம் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன சுகத்தை கண்டோம், காட்டுக்கு வரும்படியா இருந்துட்டே அப்படின்னு தயவு பண்ணி உன்னுடைய மனசுல எண்ணம் வரப்படாது. நீ ராமனை பார்த்துக்கோ. இப்படி சொன்னோன்னு சீதை சொல்றா, கண்டிப்பா பண்ண மாட்டேம்மா அப்படின்னு. முதல்ல பெரியவளா இருக்காங்கிறதுனால, கௌசல்யா தன்னை விட பெரியவளா இருக்காங்கிறதுனால அவள்கிட்ட எதிர்த்து பேசப்படாது இல்லையா. கண்டிப்பா பண்ண மாட்டேம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் அப்படி கண்டிப்பா பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னா அதுல என்ன ஆயிடுறதுன்னா, அப்ப இவள் மேபி பண்ணிருக்கலாம். கௌசல்யா சொன்னதுனாலதான் இவளுக்கு அந்த பதிபக்தி வந்தது அப்படின்னு அர்த்தம் வந்துடப்படாது. அவளுக்கு இயல்பாகவே பதிபக்திங்கிறது இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் காட்டணும். அதே அளவுல அதே சமயத்துல கௌசல்ய மீறவும் கூடாது. இப்படி விளையாடுற வார்த்தை இது நாயகனா முத்தமா வதுன்னு சொல்றது. பாரத தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்திரீ அல்ல, உலகம் போல இருக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்திரீயும் அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி காரியத்துக்காவது சீதையை பார்த்து படிச்சுக்கணும். ஒரே சமயம் தான். நீங்க யாரு என்ன என்கிட்ட சொல்றதுக்கு? நானாச்சு எங்க ஆத்துக்காரராச்சு, உங்களுக்கு என்ன பிள்ளையானால நீங்க இதுக்குள்ள நுழையப்படாது அப்படின்னு ஒரு மாற்றமும் அம்மாட்ட சொல்லப்படாது. அவ நீங்க ஒரு விஷயம் யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம கல்யாணம் ஆகிறது 20 வயசுல 25 வயசுல கல்யாணம் ஆகுது பையனுக்கு. அந்த 25 வயசு வரைக்கும் அவனை பார்த்துட்டு அவ்வளவு இல்லையா? அந்த 25 வயசு வரைக்கும் அவனை பெத்து வளர்த்த ஒரு அம்மாக்கு கண்டிப்பா பத்னிக்கு எந்த அளவுக்கு அவகாசம் பர்த்தா கிட்ட இருக்கோ அதே அளவுக்கு அவகாசம் அம்மாவுக்கு உண்டு. பத்னி ஆம்படனுடைய பாக்கெட்ல இருந்து பணம் எடுக்கலாமான்னா அம்மாவுக்கு எடுக்கலாம். ஆனா இப்போ அம்மாக்கள் அதுக்கு தயங்குறா. இப்போ தயங்குறான்னு சொல்ல முடியாது, பயப்படுறா. போட்டோம், லோக விஷயம் அப்படியே கிடக்கட்டும், நமக்கு அதுக்கு உள்ள ஏறி போக வேண்டாம். லோகம் எப்படியே போட்டோம், ராமனை அடைய பார்க்கணும் சொல்றா. நான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன்மா சீதை சொல்றா. என்ன உபதேசம் வழியாகவோ பார்த்தோ ஒரு ஸ்திரீ பதிபக்தியை படிப்பள். எங்க பிறந்தாளத்துல எனக்கு அம்மா அப்படி சொல்லி கொடுத்திருக்கா. அது மாத்திரமில்லை, புக்காத்துல இங்க நான் பார்க்கறதும் அப்பேற்பட்ட பதிவிரதா தர்மத்தை பார்த்து பதிக்கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்னு நான் படிச்சேன். எப்பேற்பட்ட பதிவிரதைய பார்த்து அப்படின்னா உங்களாட்டம் ஒரு பதிவிரதைய பார்த்து. உங்களாட்டம் ஒரு பதிவிரதை தான். எப்பேற்பட்ட உங்களாட்டம் ஒரு பதிவிரதை தான்? மூத்த பிள்ளை, ஒரே பிள்ளை, குணவான பிள்ளை, துர்குணம் இல்லாத பிள்ளைய இன்னைக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ண போறோம்னு சொல்லிட்டு சபத்னியினுடைய வாக்க கேட்டு வனத்துக்கு அனுப்பக்கூடிய தசரத மகாராஜா விழுந்து கிடக்கிறாருங்கிறத பார்த்து அவர் விசர்க்கிறதுங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு தன்னுடைய புடவை திறப்பாலே அந்த விசர்ப்பு தடவி கொடுத்துட்டே எனக்கு உபதேசம் பண்றீங்களே, உங்களை பார்த்து நான் படிச்சு விட்டேன். இதை பார்த்து ஸ்திரீ தர்மம் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுட்டேன். தலைமுறை சொன்னோடனே சீதையை சொல்றா, தெரியுமா நான் தந்திரி வாத்தியதே வீணா, தந்திரி இல்லாமல் வீணை வாசிக்க முடியாது, சக்கரம் இல்லாமல் ரதத்தால ஓட முடியாது. எப்படியோ அதே மாதிரி பதி இல்லாமல் ஒரு ஸ்திரீ அது இருக்க முடியாது. விடை கொள்ளறேன் அப்படின்னு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு கிளம்புறா. எங்களோட இன்னைக்கு இருக்கட்டும், நாளைக்கு மேல பார்க்கலாம். ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். ஜெய ஜெய ராம. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண